कोई नहीं प्रभु, सारे जगह में तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। ओ तू जिंदा खुदा है और इसीलिए प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। और इसीलिए घुटने टेक कर तुझे आराधना देते हैं प्रभु, तुझको महिमा करते हैं, तुझको प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सारे जहां में तुझसे कोई नहीं, तुझसे कहीं नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में, सारे जहां तुझसा कोई नहीं, नहीं तुझको जो छोड़े, तुझको छोड़ कोई प्रभु है कि नहीं। घुटने में टेकूं सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we lift up your name. आपको महिमा देते हुए गाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, आपको महिमा दे प्रभु जी, आपको महिमा दे। Thank you, Lord. आइए हम लोग ऊंचे स्वर से নিজেদের গলা খুলে ঈশ্বরকে এই সময় মহিমা দিই, কেন কি ওনার মতো কেউ নেই। आइए हम लोग ताली बजा के उनको महिमा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम लोगों से चिंता से ऊपर परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं, और इसीलिए आपको महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु जी। आपको महिमा करते हैं। आप ऊंचा है प्रभु, आप अद्भुत है परमेश्वर, आप अद्भुत है प्रभु, आप मिराकल करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और जब मैं पुकारती हूँ परमेश्वर, आप वहाँ पे हैं, जब मैं गिरती हूँ आप वहाँ पे उठाते हैं, और इसीलिए आपको महिमा करते हैं, आपको आदर करते हैं, आपको सम्मान करते हैं प्रभु जी। आइए मंडली, ये समय जब परमेश्वर यहाँ पे है, पवित्र आत्मा এখানে আছে, এই সময় আমাদের ইউথদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আপনার চারিদিকে দেখুন অনেক ইউথরা দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো তারা অনেক ডিপ্রেস, কাউকে বলতে পারছে না, হয়তো তারা জানে না তাদের ফিউচার কি। এই সময় আসুন এল্ডার্সরা, আমাদের মণ্ডলী লোকেরা, আমরা একসাথে মিলে ইউথদের জন্য প্রার্থনা করি। হতে পারে তারা নেশা করছে বাইরে, হতে পারে তারা জগতে ভিড়ে যাচ্ছে, হতে পারে তারা কাউকে কিছু খুলে বলতে পারছে না, ডিপ্রেস আছে। এই সময়কে কাজে লাগাই, এই সময়কে মুখ খুলে চিৎকার করে ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নিই তাদের জীবনের পরিবর্তনকে। আসুন এই সময় ইউথদের জন্য প্রার্থনা করি। আপনার আশেপাশে বা আপনার বাড়িতে অনেক ইউথরা থাকে, আসুন এই সময় আগাপে মণ্ডলীর যত ইউথরা আছে আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করব। প্রভু যিশু, প্রভু যিশু, প্রভু যিশু।
নামেতে আমি ধ্বংস করি। I cut out in the name of Jesus. রবা শিখিরে কোন ইউ যদি এখানে ডিপ্রেস আছে, প্রভু যিশুর নামেতে ওই ডিপ্রেশনকে দূর করি। কোন ইউ যদি অসুস্থ আছে, যিশুর নামেতে অসুস্থতাকে দূরে করি। কোন ইউ যদি জগতের বন্ধুদের সাথে বেশি সময় কাটাচ্ছে, যিশুর নামে কাস্ট আউট করি আমি। আই কাভার আপ ওরা বাসে মণ্ডলী আসুন আমরা এই সময় চেয়ে নিই ঈশ্বরের কাছে। তাদের জন্য প্রোটেকশনকে চাই, প্রোটেকশনকে চাই। রবাসে খেলে ও আই আস্ক ইউ প্রোটেকশন लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा, हम लोग घुटना टेक के प्रभु प्रार्थना करते, सारे यूथ को तू बचा ले प्रभु। ओ प्रभु जी तू बचा ले परमेश्वर। Lord, save their life। परमेश्वर तू सेव कर प्रभु, उन लोग का फ्यूचर को तू सेव कर ঈশ্বর তোমার বাক্য বলে কি তোমরা চাও তো তোমাকে দেওয়া যাইবে। আর প্রভু আজকে আমরা চেয়েছি আমাদের মণ্ডলীর ইউথদের জীবনগুলোকে তুমি সুরক্ষা দেবে প্রভু। তারা আজকে থেকে পরিবর্তন হবে যিশুর নামেতে। তাদের জীবনে নতুন আলো জাগবে প্রভু। তারা তোমার সাথে বেশি সম্পর্ক কাটাবে প্রভু গো। তারা আর ফিউচার নিয়ে ভাববে না, তাদের এডুকেশনে ফোকাস হবে প্রভু। ঘোষণা করি এগুলোকে, ঘোষণা করি প্রভু। আজকে আমরা যে কজন প্রভু আজকে চেয়েছি, we believe ये सारी चीजों के ऊपर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ओ परमेश्वर पिता ঈশ্বর, প্রত্যেকটা ইউথের জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমরা প্রত্যেকে এক একজন মাটি প্রভু, আমাদের তুমি ভাঙো, যেভাবে কুমোর ভাঙে কিছু গড়ার জন্য পিতা, ওই একই রূপে তুমি আমাদেরকে ভাঙো প্রভু, আমাদেরকে ভাঙো তাকি আমরা গড়তে পারি প্রভু। তুমি আমাদেরকে গড়ে তোলো পিতা। हम लोग मिट्टी है परमेश्वर, तो तू सबसे बेस्ट कुम्हार है। तेरे जैसा कोई शेप दे ही नहीं सकता है प्रभु जी। और इसीलिए प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। ইউথরা আছি কেন আমরা কি এটা প্রার্থনা স্বরূপ গাইতে পারি? তেরি ইচ্ছা पूरी हो को
तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको उठा। যখন নিজেদের মুখে বলছি मुझको बना, विश्वास से ये लाइन बोले मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको उठा। विश्वास से बोले मुझको बना। आमीन 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 आमीन। क्या हम लोग एक साथ 3 बार आमीन बोल सकते हैं? आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर को महिमा दें, उनको ऊंचा करें। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग एक साथ প্রেরিতের বিশ্বাসকে আমরা একসাথে পাঠ করি নিজেদের ভাষায়। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং তাহার একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভুগ্রস্ত হইলেন, পরলোকে নামিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন, স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসিয়া আছেন, তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন। আমি পবিত্র আত্মায় পবিত্র সার্বজনীন মণ্ডলীতে সাধুদের সহভাগিতায় পাপ মোচনের পুনরুত্থানে অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন। আমরা বসতে পারি। জয় যিশুর আমার জীবনে এবং আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে, যারা আজকে আমরা ঈশ্বরের গৃহেতে আনন্দ সহকারে নিজেদের সিদ্ধান্তে এবং উৎসাহ সহকারে ঈশ্বরের গৃহেতে আসতে পেরেছি। ঈশ্বর খুশি নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ দিই ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য এবং আমি বিশ্বাস করি আরাধনাতে আমরা অনেক আশীর্বাদিত। আজকে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যেতে প্রবেশ করি, ঈশ্বরের পরিকল্পনা তিনি আমাদের জন্য কি রেখেছেন সেটাই আমরা ওনার শাস্ত্রেতে খুঁজে পাই। আজকে যখন মিস আইরিনি দাস, গ্রেসি বলে যাকে আমরা জানি, তিনি যখন আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আমাদের জন্য যা প্রয়োজন সেটা ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে নিয়ে আসেন, আমরা সেটাকে গ্রহণ করি এবং যখন ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করি তার বাধ্যতায় চলার চেষ্টা করি। আমাদের জীবনে সাথে সাথে একসাথেই সুস্থতা, আশীর্বাদ, যোগান, সুরক্ষা, সান্ত্বনা, পরিচালনা, এই সমস্ত কিছু একটা প্যাকেজ আমরা ঈশ্বরের বাক্যেতে পেয়ে যাই। সুতরাং আসুন আমরা আমাদের কানকে খুলে দিই, হৃদয়কে খুলে দিই, যখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা ওনার বাক্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে। এই সপ্তাহ, এই মাস ঈশ্বর আপনার সহবতী থাকুন। আমেন। হালেলুয়া। हालेलुया। জয় যিশু। जय मसीह की। মণ্ডলী জয় যিশু। मंडली जय मसीह की। ওয়ার্শিপ টিম অনেক সুন্দরভাবে আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে গেছেন। কতজন বিশ্বাস করেন কি ঈশ্বরের উপস্থিতি এখানে আছে? वर्शिप टीम बहुत अच्छे से हमें परमेश्वर के पास लेके चले, और कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह पे है। আর জানেন ঈশ্বরের মন্দিরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা, और परमेश्वर के गृह का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है কি আমি থাকবো, कि मैं रहूंगी। মানে আমি না, বাট আপনি নিজেকে বলবেন আমি থাকবো आप खुद को बोलेंगे हम रहेंगे, এবং ঈশ্বর থাকবেন। और परमेश्वर रहेंगे। আর এখানে আজকে ঈশ্বর আছেন। আমেন। और यहाँ पे परमेश्वर है। आमीन। সো আই থিঙ্ক এটাই যথেষ্ট আজকে, और রাইট? यही बहुत है हमारे लिए। আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্যেতে যাই, নিজেদেরকে শান্ত করি এই মুহূর্তে।
आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं और खुद को शांत करेंगे इस समय। যদি এখনো আমরা জায়গা খুঁজে পাইনি, আমরা নিজেদের জায়গা খুঁজে স্থির হয়ে বসবো, কারণ ঈশ্বরের বাক্য বলে কি আগে যখন আমরা স্থির হই তখন ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। और अगर किसी को जगह नहीं मिला है तो जगह खोज के स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम स्थिर होंगे तब परमेश्वर हमसे बातें करेंगे। আমেন। কতজন এখন রেডি আছেন ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার জন্য? कितना जन अभी तैयार है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? पीछे बहुत जन तैयार नहीं है शायद। পিছনে অনেক জন তৈরি নেই মনে হয়। রেডি আছেন? পেছনে আপনাদেরকে আমি আপনাদের মুখ দেখতে পারছি না, কিন্তু আমি আবার জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি রেডি আছেন ঈশ্বরের বাক্যের आप জন্য? क्या तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? কারণ আপনি যদি এত দূর ট্রাভেল করে এসছেন, এখানে গলির মধ্যে, চিংড়িঘাটার মধ্যে, এই গলিটার মধ্যে এসে এই ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছেন, এটা জাস্ট 2 ঘন্টা একটা জায়গায় বসে চলে যাওয়ার জন্য আসেননি, আমি বিশ্বাস করি। आप अगर बहुत गली गली करके यहाँ पे आए हैं तो ये सिर्फ 2 घंटा के लिए बैठ के चले जाने के लिए नहीं है। ঈশ্বরের বাক্য আজকে শুনে যাব। আমেন। परमेश्वर के वचन को आज सुन के जाएंगे हम। এবং আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরের বাক্য আজকে কাজ করবেন। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज कार्य करेगा। ওকে, আজকে যেই বাক্য আমরা শুনতে চলেছি সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের নির্ধারিত ব্লুপ্রিন্ট আমাদের জীবনে। आज जो वचन हम लोग सुनने चले वो है परमेश्वर का निर्धारित रूपरेखा। ইংলিশে যদি বলবো গডস সেট ব্লুপ্রিন্ট। परमेश्वर का निर्धारित रूपरेखा এমন কিছু, এমন একটা ব্লুপ্রিন্ট যেটা সেট হয়ে গেছে, ওটাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। ऐसा एक रूप रेखा जो सेट हो गया उसको परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते। নাও ব্লুপ্রিন্ট আমরা কতজন জানি ব্লুপ্রিন্টের অর্থ কি, বা শুনেছি আগে কোনো এই শব্দ? और रूपरेखा के विषय में हम लोग कितने जन जानते हैं या फिर सुने हैं कभी? ব্লুপ্রিন্ট একটা ফটোগ্রাফিক প্ল্যান হয় যেটার ওপরে একটা বিষয়কে, ওটা বিল্ডিং হতে পারে, ওটা কোনো কনস্ট্রাকশন হতে পারে, কোনো প্রকারের জিনিস হতে পারে, ওটা কি করে বানানো হবে ওটার একটা প্ল্যানিং, একটা ফটো, একটা পোস্টার হতে পারে, বা কোনো একটা পেপারের ওপরে প্ল্যান করা হয়, যেটাকে বলে সেটাকে বলে ব্লুপ্রিন্ট। और रूपरेखा होता है कि कोई एक फोटोग्राफ को जब हम लोग प्लान करते, योजना बनाते कि किस तरीके से वो निर्माण किया जाएगा, बनाया जाएगा, কিভাবে ওটা বানানো হবে, কি করে ওই বিষয়টাকে অ্যাচিভ করা হবে, ওটার একটা ডিসক্রিপশন কে বলা হয় ব্লুপ্রিন্ট। और किस तरीके से उसको बनाया जाएगा और किस तरीके से उसको पा सकते हैं उसका एक वर्णन किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ইয়েস, আর সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় কি আমাদের ঈশ্বরও ব্লুপ্রিন্টে কাজ করেন। और सबसे अद्भुत विषय है कि हमारे परमेश्वर भी ब्लूप्रिंट में काम करते हैं। আপনি জানেন আমাদের ঈশ্বর কখনো হট করে, আমরা যেমনি চট করে রেগে যাই, চট করে ডিসিশন নিয়ে নিই, আজকে চট করে আমি এদিকে যাব ওইদিকে যাব, ঈশ্বর এমনি করেন না। और हम लोग बहुत समय होते हैं तुरंत गुस्सा जाते हैं, तुरंत ऐसा वैसा डिसीजन ले लेते हैं, पर हमारे परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। উনি যেটাই করেন वो जो भी करते हैं প্ল্যানিং অনুসারে করেন। वो योजना बना के करते উনি हैं। যেটাই বলেন वो जो भी बोलते हैं উনি ভেবে চিনতে ভবিষ্যতের জন্য বলেন। वो सोच के, समझ के और भविष्य के लिए बोलते हैं। আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্য দেখব, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। আর আমরা কতজন মণ্ডলীর বাইবেল স্টাডি প্ল্যান যেটা আছে ওটা ফলো করছি, বাইবেল রিডিং প্ল্যান কতজন ফলো করছি? और हम लोग मंडली का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसको कितने जन अभी फॉलो कर रहे हैं? यस, अगर कर रहे हैं तो एकदम प्राउडली हाथ उठाए कि हाँ हम कर रहे हैं। যারা করছে প্রাউডলি নিজের হাতকে তুলবেন। থ্যাংক ইউ, ভেরি নাইস। তো আমি বিশ্বাস করি এখন আমরা প্রেরিতদের বাক্যতে আছি বা প্রেরিতদের পুস্তকে আছি। हम विश्वास करते हैं कि हम लोग अभी प्रेरित के पुस्तक में हैं। আর সেখানে যখন আমি লাস্ট উইক যখন আমরা প্রেরিতদের 2 অধ্যায় পড়ছিলাম, সেখানকার 2 অধ্যায় 23 পদ যখন আমি পড়ি তখন আমাকে একটা জিনিস হিট করে। और जब मैं प्रेरितों का विश्वास को पढ़ रही थी तो 2:23 में जब मैं पढ़ती हूँ तो एक जगह मुझे हिट करता है थोड़ा। আর সেখানে পৌল পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে এখন সুসমাচার প্রচার করছে আর বলছে কি যিশু খ্রিস্ট যাকে তোমরা, মানে জিহুদীদেরকে বলা হচ্ছে কি যিশু খ্রিস্ট যাকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছো সেটা হট করে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা এবং পূর্ব জ্ঞানে হয়েছে। और यहाँ पे पॉल बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जिसको तुम लोग क्रूस पे चढ़ाए हो ये ऐसे ही नहीं हो गया, पर ये एक ठहराई हुई योजना और एक ज्ञान है, पहले से किया हुआ एक ज्ञान के अनुसार हुआ है। আসুন আমরা বাংলায় শুনে নেব এই
ভার্স এক্স্যাক্টলি কি বলছে স্ক্রিনে আছে, আপনি ফলো করতে পারেন বা নিজস্ব বাইবেলও আপনি এটাকে দেখে পড়তে পারেন। आइए हम बांग्ला में सुनते हैं इस वचन সেই को। ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাহাকে অধর্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে। ইয়েস, এখানে পৌল প্রভু যীশু খ্রিস্টের বিষয় বলছে কি এই লোকটাকে যে তোমরাই ক্রুশে দিয়েছো, সরি পিটার, সরি পৌল বলছে না, এটা পিতর বলছে, প্রচার করছেন কি যেই যীশু খ্রিস্টকে তোমরা ক্রুশে দিয়েছো এটা হট করে হয়নি, কিন্তু এটা ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা এবং মন্ত্রালয়, এখানে লেখা আছে না, ওনার পূর্ব পরিকল্পনা এবং পূর্ব জ্ঞানে ঈশ্বরই এটা করেছেন। और यहाँ पे पतरस यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है कि जो व्यक्ति को तुम लोग क्रूस पे चढ़ाए हो ये ऐसे ही नहीं हुआ, पर परमेश्वर की ठहराई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार हुआ है। পিতরকে মনে আছে যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট নিজের মৃত্যুর বিষয় বলছিলেন নিজের শিষ্যদেরকে, और याद है पतरस को जब यीशु मसीह बोल रहे खुद के मृत्यु के विषय में, পিতর কি বলেছিল? প্রভু আমি হতেই দেব না, তোমাকে আমি মরতে দেব না, আমি মরে যাব, তোমাকে মরতে দেব না। और पतरस वहाँ पे क्या बोला था कि प्रभु ये होने ही नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा पर आपको मरने नहीं दूंगा। তোমাকে, তুমি ক্রুশে যেতে পারবে না, তুমি কি করে মরতে পারো, আমি হতে দেব না এটা। और वो बोले थे कि आप क्रूस पे नहीं जा सकते, ये कैसे हो सकता, हम होने ही नहीं देंगे इसको। তো পিতরের জন্য কোথাও না কোথাও প্রভু যীশু ক্রুশে যাবে এটা অনেক খারাপ আইডিয়া, এটা হওয়া উচিত না। और पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाएंगे ये बहुत खराब एक आइडिया था और इसको होने ही नहीं देना चाहते थे। এটা পবিত্র আত্মার আসার আগে পিতর বলছিল কি না প্রভু তুমি ক্রুশে যেতে পারবে না, আমি হতে দেব না এটা। और ये पवित्र आत्मा आने के पहले पतरस बोल रहे थे कि प्रभु आप क्रूस पे नहीं जा सकते, मैं होने ही नहीं दूंगा। কিন্তু এখন পবিত্র আত্মা আসার পর পিতর বলছে কি এটা যেটা হলো, প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে ক্রুশে চড়লেন, ওনাকে অ্যারেস্ট করা হলো, ওনাকে 3-4 কোর্টে ঘোরানো হলো, ওনাকে এত দিন ধরে অ্যাকিউজ করা হলো, দোষ দেখানো হলো, আর তারপর ক্রুশে চড়ানো হলো, এইটা ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা, এটা বাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি। और यहाँ पे पतरस बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को जो कैद किया गया, उनको जो कोर्ट में घुमाया गया, ये ऐसे ही नहीं हुआ, पर परमेश्वर का ठहराई हुई योजना के हिसाब से हुआ। আর আজকে আমি আপনাদেরকে রিমাইন্ড করতে চাই, और आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, আপনার লাইফে যে কোনো সময় আসে, आपके जीवन में जो कोई भी समय आता है, যে কোনো সিজন আসে, जो कोई भी सीजन आता है, ऋतु ওটা आता है, ওটা ভালো সিজন হোক वो अच्छा ऋतु हो বা পেনফুল সিজন হোক বা কষ্টকর সিজন হোক, या फिर दुखमय सीजन हो, কোনো কিছু বাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় না, कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है, হট করে হয়ে যায় না। ऐसे ही नहीं हो जाता है। ঈশ্বর परमेश्वर আমাদের পূর্ব পরিকল্পনার ঈশ্বর আছেন। परमेश्वर हमारे पूर्व ज्ञान के परमेश्वर हैं। শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টের জীবনের জন্য না, सिर्फ यीशु मसीह के जीवन के लिए नहीं, ইয়েস আমরা ওনার জীবন থেকে আজকে শিখবো, हाँ उनके जीवन से आज हम लोग सीखेंगे। কিন্তু জাস্ট এখানে জ্ঞান নেওয়ার জন্য আমরা আসিনি, ও প্রভু যিশুর লাইফে কত কিছু হয়েছিল ওয়াও এটা করার জন্য আসিনি। আজকে আমার জীবনেও ঈশ্বর যা কিছু করেছেন বা যে কোনো কিছু হচ্ছে ওটা ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা আর পূর্ব জ্ঞানে হচ্ছে। और आज हम लोग सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं आए कि यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, पर ये मेरे जीवन के साथ भी जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर का ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार हो रहा है। আমি একটা আপনাকে প্রুফ দিই, অনেক বড় একটা প্রুফ আছে যেটা কি আমাদেরকে বলে দেয় কি ঈশ্বর আমাদের একটা মাস্টার প্ল্যানার, হি ইজ আ মাস্টার প্ল্যানার। और मैं एक प्रूफ देना चाहती हूँ जो हम लोग को बता देता है कि हमारा परमेश्वर है वो मास्टर प्लानर है। গ্রেটেস্ট ব্লুপ্রিন্ট পুরো ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যেটা হয়েছে, যেটা আমাদেরকে বাইবেল বলে, সেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চলেছি। सबसे बड़ा जो रूपरेखा है जो बाइबल में हुआ है, जो इतिहास बताता है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। না, সৃষ্টির একদম আরম্ভে কি হয়েছিল? সৃষ্টি ক্রিয়েট হয়েছে, ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, আর যখন উনি করে দিয়েছেন সব কিছু, আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি মানুষকে বানিয়েছেন, আদমকে বানিয়েছে, আর তারপরে ঈশ্বরের ইচ্ছা এটা ছিল না, কিন্তু সেখানে পাপ প্রবেশ করে। और अगर हम लोग देखें कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए, आदम को तैयार किए, और परमेश्वर का इच्छा नहीं था वहाँ पाप आए, पर वहाँ पे पाप प्रवेश किया। আর কিন্তু যখন পাপ ঢোকে বা যখন মনুষ্য পাপ করে, ইমিডিয়েটলি ঈশ্বরের কাছে একটা প্ল্যান অফ সালভেশন রেডি থাকে।
और जैसे ही मनुष्य पाप करते हैं वहां पे परमेश्वर के पास एक उद्धार का योजना तैयार रहता है। কারণ ঈশ্বর আগের ওনার পরিকল্পনা আলাদা ছিল, ওনার ইচ্ছা আলাদা ছিল, ওনার ইন্টেনশন আলাদা ছিল। ওনার ইচ্ছা এটা ছিল আদমকে সৃষ্টি করেছে, আদমের সাথে উনি চলবেন, সহভাগিতা হবে, একসাথে থাকবে মনুষ্য জাতি ঈশ্বরের সাথে। এটা ছিল আগের প্ল্যান। और पहले का जो प्लानिंग था परमेश्वर का वो था कि वो आदम को तैयार किए, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ एक अच्छा संगति करेंगे, ये परमेश्वर का योजना था। কিন্তু মাঝখানে এবার পাপ ঢুকে যাচ্ছে पर बीच में यहाँ पे पाप आ गया আর ঈশ্বর বলছে ও নো। और परमेश्वर बोले ये क्या हुआ। বাট ঈশ্বরের কাছে ইমিডিয়েটলি একটা মাস্টার প্ল্যান আমরা দেখতে পারি। এটা না কি উনি 2000 বছর পর বা 200 বছর পর বলছেন কি ঠিক আছে এবার আমি দেখি তোমাদেরকে বাঁচাই কি করে। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर 2 साल बाद या फिर 2000 साल बाद ये बोल रहे ठीक है देखते हैं कैसे तुम लोग को बचाएं। আদমকে বা মনুষ্য জাতিকে ইমিডিয়েটলি বলা হচ্ছে কি তোমার নারীর যে সন্তান হবে সে দিয়াবলের যে মস্তক আছে সেটাকে নিজের পায়ে চূর্ণ করবে, রাইট। और यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे कि नारी के संतान जो जन्मेगा वो शैतान के सर को कुचल देगा। আমরা আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় 15 পদে এটা পাই, আমরা পড়বো না, বাট এখানে এটা বলা হয়েছে ঈশ্বর সেই সর্পকে বলছে কি তোমার যে মস্তক আছে এই নারীর একজন শিশু হবে যে তোমার মস্তককে কুচলে দেবে নিজের পায়ের নিচে। और यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे कि ये जो नारी है उसका जो संतान आएगा वो शैतान के सर को कुचल देगा। ঈশ্বরের কাছে ইমিডিয়েটলি প্ল্যান আছে और परमेश्वर के पास वहाँ पे योजना था। আর আমার বাইবেল যদি আমি দেখি আদি পুস্তক আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় কোথাও না কোথাও একদম বিগিনিং এ 3-4টে পেজের মধ্যে আদি পুস্তক তার 3 অধ্যায় এই কথাটা লেখা আছে। और अगर मैं बाइबल को देखूं तो एकदम आगे में ही उत्पत्ति में ये बात को लिखा गया है। আর অনেক পরে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি মথি আসছে, অনেকগুলো বই চলে যাচ্ছে, তারপর মথি আসছে আর তারপর প্রভু যিশুর জন্মর বিষয় লেখা হচ্ছে। और उसके बाद बहुत सारा किताब चल जाता, बहुत सारा पन्ना पलट जाता, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मत्ती में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। আর উনি অলরেডি জানতেন, ঈশ্বর অলরেডি জানতেন উনি ইমিডিয়েটলি কি করতে চান। और परमेश्वर को पता था कि वो क्या करना चाहते हैं। আদম পাপ করেছে, आदम पाप किया है, এবার আমি নিজের পুত্রকে পাঠাবো এই পুরো মনুষ্য জাতির পাপকে ওঠানোর জন্য। और अब मैं अपने पुत्र को भेजूंगा ये मानव जाति का पाप को उठा लेने के लिए। হ্যাঁ ওটা তৎক্ষণাৎ হবে না, ये तभी नहीं होगा, কিন্তু অনেক সাল, অনেক বছর, অনেক হাজার বছর পর আমি নিজের পুত্রকে ঠিক সময়তে পাঠাবো। और बहुत साल बाद मैं अपने पुत्र को ठीक समय पे भेजूंगा। আর আমরা অনেকগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ঈশ্বর এক্স্যাক্টলি উনি জানতেন উনি কিভাবে প্রভু যিশুর জন্ম কেমন হওয়া উচিত, প্রভু যিশুর লাইফ কেমন হওয়া উচিত এবং ওনার ক্রুশীয় যাত্রা কেমন হওয়া উচিত। এক্স্যাক্টলি আমরা পুরাতন নিয়মে অনেকগুলো ভাববাণী খুঁজে পাই। और परमेश्वर को पता था यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, उनका लाइफ कैसे होगा, और ये हम लोग जान पाते बहुत सारा जो भविष्य वक्ता लोग बोले हैं पुराने नियम में। আমরা পড়বো না, কিন্তু আমি জাস্ট আপনাকে বলে দিতে চাই যিশাইয়া 7 অধ্যায় 14 পদে সেখানে ঈশ্বর দেখিয়ে দেয় কিভাবে যীশু খ্রিস্ট একজন কুমারীর গর্ভেই জন্ম নেবেন। और यशाया 7:14 में यहाँ पे बता दे रहे परमेश्वर कि किस तरीके से यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में जन्म लेंगे। আর ওনাকে ইমানুয়েল বলা হবে, और उनको इमैनुअल बोला जाएगा। আর এমনই হবে, অন্য কোনো ধরনে হবে না। और ऐसा ही होगा कि दूसरा तरीके से नहीं होगा। মিকা তার 5 অধ্যায় 2-তে আমাদেরকে জানানো হয় কি প্রভু যিশু বা যে রাজা আসতে চলেছে সে বেথলেহেমের একটা ছোট্ট নগর, একটা ছোট্ট গ্রাম থেকে জন্ম নেবে। और मीका 5:2 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बेथलेहेम के एक छोटे से गांव में जन्म लेंगे। বেথলেহেম থেকেই হতে হবে, আর কোনো নগর থেকে না, বেথলেহেম থেকেই। और बेथलेहेम में ही से होना होगा और दूसरा कोई नगर से नहीं। সকরিত 9:9-তে এইভাবে দেখায় কি প্রভু যিশু একটা গাধার পিঠে চড়ে আসবে। और जकरिया 9:9 में बताया जाता है प्रभु यीशु मसीह एक गधे के पीठ में चढ़ के आएंगे। এমনই হতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। ऐसा ही होना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। যিশাইয়া তার 53-তে লেখা আছে কি করে এই যে প্রভু যিশু ওনার কিভাবে ক্রুশীয় যাত্রাতে উনি কতগুলো বেত্রাঘাত কি ওনাকে অনেক সাফার করতে হবে এই সমস্ত কিছু পুরো চ্যাপ্টারে বলা হয়েছে।
और यशाया 53 में बताया गया कि कैसे यीशु मसीह को उनका क्रूस यात्रा जो होगा वो कितना ही दुखदायी होगा। ঈশ্বরের সমস্ত কিছুর জন্য প্রভু যিশুর আগমন, ওনার জীবন, ওনার জন্ম, ওনার ফ্যামিলি, উনি কোথায় জন্ম নেবেন, উনি কিভাবে জন্ম নেবেন, উনি কোথায় বড় হবেন, উনি কোন বয়সে গিয়ে মিনিস্ট্রি শুরু করবেন, সব কিছু প্ল্যান অনুযায়ী ছিল। और प्रभु यीशु मसीह का वो कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ कौन उसका फैमिली होगा और किस टाइम में वो अपना मिनिस्ट्री सेवा स्टार्ट करेंगे, सब कुछ परमेश्वर ने पहले योजना किया हुआ था। না আপনাকে যেটা জানতে হবে মণ্ডলী আজকে, और आपको जो जानना होगा मंडली आज, যে কেউ আমার আওয়াজ আজকে শুনতে পারছেন, जितने लोग भी मेरे आवाज को आज सुन पा रहे हैं, যে কেউ আমার ভাষা বুঝতে পারছেন, जितने लोग मेरे भाषा को समझ पा रहे हैं, ইউ হ্যাভ টু নো, आपको जानना होगा কি আপনার জন্ম, আপনার যেখানে আপনি জন্ম নিয়েছেন, কোন পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, কোন ছোট গ্রামে জন্ম নিয়েছেন কি বড় শহরে জন্ম নিয়েছেন, আজকে কোন জায়গায় আছেন, কোন বয়সে প্রভুকে পেয়েছিলেন, সমস্ত কিছু কোনো অ্যাক্সিডেন্ট রূপে হয়নি, ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই হয়েছে। और आप कहाँ पे जन्म लिए, कौन से गांव में जन्म लिए, आप अभी कहाँ पे, कब परमेश्वर को ग्रहण किए, ये ऐसे ही नहीं हो गया, पर परमेश्वर के योजना के अनुसार ही आपके जीवन में हुआ है। আমরা অনেক সময় নিজেকে না ভিড়ের মধ্যে একজন চিন্তা করি, हम लोग बहुत समय अपने आप को भीड़ में एक व्यक्ति सोचते हैं। ও আমি তো আসি মণ্ডলীতে কোনায় বসে থাকি, আমাকে কে জানে, আমাকে তো হার্ডলি কেউ জয় যিশুও করে না, হয়তো কেউ আমার নামও হয়তো জানে না। मैं तो आता हूँ मंडली में, एक कोने में बैठा रहा हूँ, कोई मुझे जय यीशु भी नहीं बोलता है, कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। আর আমি আমার লাইফে কি হচ্ছে, কবে কি হয়েছিল, কবে আমি জন্ম নিয়েছি, আজকে মণ্ডলীতে আসি, যেভাবে হয় সবার, কতজন তো আছে পৃথিবীতে, সবার হয়, আমারও হয়েছে। और मैं कब जन्म लिया, कैसे हुआ, ये तो जैसे सबके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। আজকে আপনাকে জানতে হবে, আমি আপনাকে ব্যক্তিগত রূপে বলছি, যদি আমার আওয়াজ আপনার কান অবধি যাচ্ছে, এটা আপনার জন্য, আপনার জন্ম, আপনার নাম, আপনার পরিবার, আপনার যেখানে আপনি আছেন, সমস্ত কিছু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই হয়েছে। और अगर मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है तो आपको जानना होगा कि आपका नाम क्या, आपका परिवार कौन है, सब कुछ परमेश्वर के योजना के अनुसार हो रहा है। যদি আপনার মনে হয় আপনাকে কেউ চেনে না, আপনাকে কেউ জানে না, আপনার লাইফ ম্যাটার করে না, अगर आपको लगता है कि आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं और आपका जीवन में कोई मैटर नहीं करता है, মাইনে রাখে না, সত্যি। नहीं मायने रखता है, কারণ যে ঈশ্বর এই পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন, উনি আপনার জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছেন। मायने नहीं रखता सचमुच में, क्योंकि जो परमेश्वर है जिन्होंने इस ब्रह्मांड को तैयार किया, आपके लिए एक महायोजना को रखे हैं। আর জানেন আমাদের জন্য আজকে গুড নিউজ কি আছে, और आज हमारे लिए सुसमाचार क्या है पता है? কি আমাদের ঈশ্বর কখনো প্ল্যান ছাড়া কাজ করেন না, कि हमारा परमेश्वर कभी योजना के बिना कार्य नहीं करते, কখনো উনি ইম্পালসিভলি বা আবেগপ্রবণ হয়ে উনি কোনো স্টেপ নিয়ে নেন না, कभी भी वो आवेग में आके कोई स्टेप नहीं लेते हैं। হট করে এনা যে আজকে স্মৃতির জীবনে হট করে একটা ঝড় দিয়ে দেবো, আমার ইচ্ছা করছে বলে দিয়ে দেবো, এমন ঈশ্বর করেন না। और स्मृति के जीवन में अचानक से एक तूफान को ला दूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं करते हैं। ঈশ্বর যেটাই অ্যালাউ করেন আমাদের জীবনে, ওটা ওনার পূর্ব পরিকল্পনা, পূর্ব জ্ঞানে উনি করে থাকেন। और परमेश्वर जो कुछ भी अलाउ करते हैं हमारे जीवन में, वो परमेश्वर का पहले से पूर्व ज्ञान के अनुसार करते हैं। আমাদের মন এদিক ওইদিক হয়, আমাদের একদিন মন করলো আজকে চার্চে গেলাম, একদিন অনেক সময় হয় রাইট, অনেক সময় মন করে না, আজকে গেলাম না মণ্ডলী। और हमारा मन ऐसा ऐसा होते रहता है, कभी मन किया चर्च चले गए, कभी मन नहीं किया नहीं गए मंडली, ऐसा होता है। এটাকে কি বলে, এটাকে বলা হয় আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। और इसको बोलते हैं आवेग में जो कार्य करता है वो व्यक्ति, যে নিজের ফিলিংস অনুযায়ী হট করে, মানে নিজের যেমন ফিল হবে ওই অনুযায়ী চলবে। और जो अपने आवेग में आके जो काम करता है, जैसा उसको मन करता है वैसे ही करता है। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব হোক, উনি কখনো আবেগপ্রবণ হয়ে চলেন না। पर परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर कभी आवेग में आके कोई काम नहीं करते। আমরা প্রেরিত তার 4 অধ্যায় 28 পদ একটু পড়ে নেব। এখানে আরেকটা প্রুফ আছে যেখানে প্রথম মণ্ডলীর লোকেদেরকে বলছে কি যা কিছু হয়েছে এটা ঈশ্বর তোমার শক্তি এবং তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী, যেটা আগে থেকে ডিসাইড করা হয়েছিল, তুমি ডিসাইড করেছিলে, ওটাই হচ্ছে। এটা ওদের প্রার্থনা, মণ্ডলীর প্রার্থনা। আমরা একটু শুনে নিই। প্রেরিত তার 4 অধ্যায় 28 পদ কি বলছে? যেন তোমার হস্ত ও তোমার মন্ত্রণা দ্বারা পূর্বাবধি যে সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করে।
যা কিছু তোমার হস্ত এবং তোমার ইচ্ছা দ্বারা আগে থেকে, এখানে অনেক ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডগুলো আছে, আমি যদি সহজে বোঝাই, আগে থেকে তুমি যেটা ডিসাইড করেছিলে কি এমনই হবে, অমনই হয়েছে। और पहले से आप जो कुछ भी योजना बनाए थे कि ऐसा होगा वही यहाँ पे हुआ है। আর এটা যীশু খ্রিস্টর ক্রুশের বিষয় বলা হচ্ছে। और यहाँ पे यीशु मसीह के क्रूस के विषय में बताया जा रहा है। পৃথিবীতে এবং পিতর কিছুদিন আগে, পবিত্র আত্মা আসার আগে, সমস্ত শিষ্য এবং যিশুর সাথে যে কেউ ছিল সবার এটা মনে হতো কি ক্রুশ যে এসছে বা যীশু খ্রিস্টকে যে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে এটা একটা অনেক ট্র্যাজিক ঘটনা, এটা হওয়া উচিত ছিল না। और पवित्र आत्मा आने के पहले पतरस और जितने शिष्य थे उनको लगता था कि क्रूस का जो विषय है ये नहीं होना चाहिए। আমরা যখন প্যাশন অফ ক্রাইস্ট দেখি না, সত্যি যে কষ্টটা আমরা ভিজুয়ালি নিজের চোখে ওই মুভিতে দেখি, কেউ বিনা কেঁদে থাকতে পারবে না, কেউ আবেগপ্রবণ না হয়ে থাকতে পারবে না। और पैशन ऑफ क्राइस्ट जब हम लोग उस मूवी को देखते हैं तो बिना रोए कोई भी नहीं रह सकता, बिना आवेग में आके कोई भी नहीं रह सकता। কত কষ্টকর একটা মৃত্যু একজন যে কিছুই করেনি তাকে নিতে হয়েছে। और कितना कष्टदायक एक मृत्यु है, जो कुछ भी नहीं किया उनको लेना हुआ है वहाँ पे। আর ন্যাচারালি যদি ধরে নিন, আমার একটা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, আমার একটা 3.5 বছর ধরে আমার একটা ক্লোজ গ্রুপ 12 জনের সাথে আমি উঠছি বসছি, আমার ফ্যামিলিও আছে, আর হট করে আমাকে এত বিচ্ছিরি একটা মৃত্যু, খুব সাফারিং এর পর, আর আমার ফ্যামিলি, আমার সবাই দেখছে আমার সাফারিং, সবাই দেখছে, অবভিয়াসলি এটা ন্যাচারাল ব্যাপার কি আমার পরিবারকে মনে হবে কি এটা হওয়া উচিত ছিল না, এটা কিন্তু খুব ভুল হলো। और अगर मेरे परिवार को लगेगा, जिनके साथ मैं 3.5 साल रहा हूँ, तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनको अगर मेरा कष्ट दिखेगा तो उनको लगेगा ही कि ये नहीं होना चाहिए। আর পুরো পৃথিবীর লোকেদেরকে এখনো মনে হয় কি আরে যীশু খ্রিস্টর মৃত্যুটা খুব মানে दर्दनाक, क्रूस का जो मृत्यु है बहुत दर्दनाक, अच्छा नहीं था। और पूरा पृथ्वी के लोगों को अब भी लगता है कि क्रूस का जो मृत्यु है वो बहुत दर्दनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। আমাকে আমার একজন ফ্রেন্ড স্কুলে, আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন একজন গুড ফ্রাইডে টাইম আসছিল, লাইক থার্সডে ছিল, নেক্সট ডে আছে গুড ফ্রাইডের ছুটি, তো আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি আমি বুঝতে পারি না তোমরা এটা যীশু খ্রিস্টকে মারা হচ্ছে বাট ইউ গাইজ কল ইট গুড ফ্রাইডে, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই। और मेरे एक जो मित्र थी वो मुझे पूछी कि यीशु मसीह को गुड फ्राइडे में मारा जाता है पर तुम लोग उसको गुड बोलते हो, क्यों ऐसा? পুরো পৃথিবীর মায়া দয়া চলে আসে, মানে ওদের একটা মায়া লাগে কি কেন, আহারে এত ভালো একজন লিডার ছিল, এত ভালো ভালো কথা বলেছেন, এত ভালো ভালো শিক্ষা দিয়েছেন, ওনার মৃত্যুটা হলো খুব খারাপ হলো। और पूरे पृथ्वी को एक माया लगता है कि अरे कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छा अच्छा बातें सिखाता है और उनको मृत्यु लेना पड़ रहा है। সবার হয়তো মনে হতো যীশু খ্রিস্টর ওনার মানে কি বলবো বৃদ্ধ বয়স অবধি উনি মিনিস্ট্রি করবেন, একদম মানে রবীন্দ্রনাথ টেগোরের মতো ওনার বয়স হয়ে যাবে, খুব মানে জ্ঞান দেবে, লাস্টে গিয়ে একটা ন্যাচারাল ভাবে ওনার মৃত্যুটা হবে, সে একদম ডেথ বেডে গিয়ে শুয়ে পড়বে, লাস্ট একটা কিছু একটা বললেন তারপর মৃত্যু হবে, হয়তো সবার এমনি মনে হতো। और सबको लगता था कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो बहुत दिन के बाद होगा, जब वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बूढ़े हो जाएंगे और आराम से बेड में पड़ के उनका मृत्यु होगा, सबको ऐसा लगता था। কিন্তু ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা, पर परमेश्वर का जो पूर्व ज्ञान है 33 বছর বয়সে 33 वर्ष में ही বিনা কিছু করে, বিনা কোনো দোষ করে बिना कोई दोष के ওনাকে অ্যারেস্ট করা হবে, उनको अरेस्ट किया जाता है, ওনাকে কোর্ট টু কোর্ট নিয়ে মানে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, বিচার করা হবে, उनको कचहरी से कचहरी तक ले जाया जाएगा और उनका विचार होगा, বেত্রাঘাত খেতে হবে অনেকগুলো, उनको कोड़े खाना पड़ेगा, बहुत থুতু सारा, পেতে হবে মুখে, उनको थूक लेना पड़ेगा, কাটার कांटों যে पे, মুকুট ওটা পরতেই হবে, उनको जो कांटा का मुकुट है उनको पहनना ही पड़ेगा, ভারী একটা কালভারির যে ক্রস আছে, ক্রুশ, ওটাকে বহন করে করে গলগোত্তা যে পাহাড় আছে ওটাতে চড়তে হবে একা, কারো সাহায্যতে না। भारी एक जो क्रूस है उसको लेके पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, अकेले किसी के सहायता के द्वारा नहीं। এটা ঈশ্বরের পূর্ব কল্পনা আর পূর্ব জ্ঞান ছিল। और ये परमेश्वर का ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान था। না আমি এত কেন বলছি, আমি একটা পয়েন্টে আসছি আপনাদেরকে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য। और मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि मैं एक पॉइंट पे आ रही हूँ ताकि आप लोग उसको देख सके। যীশু খ্রিস্ট জানতেন यीशु मसीह जानते थे কি ওনার যে মেন কাজ এই পৃথিবীতে, कि उनका जो मेन काम है इस पृथ्वी में ওটা জাস্ট প্রচার এবং শিক্ষা দেওয়া না, वो सिर्फ प्रचार या शिक्षा देना नहीं था, শুধুমাত্র অন্ধকে চোখ দেওয়া না, सिर्फ अंधों को आंखें देना नहीं था, लंगड़े को पैर देना भी नहीं था,
लंगड़े को पैर देना नहीं था। খঞ্জকে সুস্থতা দেওয়া ছিল না। लंगड़े को पैर देना नहीं था। যাদের মধ্যে মন্দ আত্মা তাদেরকে ছুটকারা দেওয়ার শুধু ওইটুকু কাজ ছিল না প্রভু যিশুর। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा था उसको छुटकारा देना इतना ही नहीं था। আর জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করলেন, এইটুকু আশ্চর্য কার্যর মধ্যে সীমিত ঈশ্বরের প্রভু যিশুর কাজ ছিল না। और पानी को डाक रस में बदलना इतना ही दूर तक परमेश्वर का आश्चर्य काम नहीं था। না, যতদিন অবধি এইগুলো আশ্চর্য কার্য, জলে হাঁটা, ঝড় থামিয়ে দেওয়া, হিলিং করা, মাউন্টেনে বসে একটা পাহাড়ে বসে প্রচার করা, যতদিন অবধি এই সমস্ত এই লাইফটা চলছিল, লাইফ খুব ফান অ্যান্ড ইজি, খুব ভালো ছিল। और जितना दिन तक आश्चर्य काम करना या फिर पानी में चलना, तूफान को थाम देना, जब तक ये चल रहा था लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। আপনাদের জন্য आपके लिए আমরা যিশুকে গ্রহণ করেছি, সব একদম इसको लगा डाला तो लाइफ ऐसा लगता है। और यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम लोग को ऐसा लगता है कि इसको लगा दिया तो लाइफ झिंगा लाला हो गया। আর খুব ভালো লাগে যতদিন অবধি আমার সব প্রার্থনার উত্তর আমি পাচ্ছি, খুব ভালো। और बहुत अच्छा लगता है जब तक हमको सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, बहुत अच्छा। খুব কমফোর্টেবল লাইফ আছে আমার, খুব ভালো। बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ जी रहे, बहुत अच्छा। যত ঈশ্বরের ব্লেসিং এর বেনিফিট যেটা প্ল্যান আছে, যত বেনিফিট পাচ্ছি, খুব ভালো। जितना परमेश्वर का आशीष है हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा। যখন যেই চাকরি আমার দরকার ছিল, খুব মানে প্রার্থনা করেছি, প্রভু ওই চাকরিটা চাই 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 চাই, ঈশ্বর দিয়ে দিল, বিঙ্গো, খুব ভালো লাইফ। और एक नौकरी के लिए हम बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते करते परमेश्वर दे दिया और बहुत अच्छा हुआ। অনেক দিন দিয়ে অনেক ফাইন্যান্সিয়াল লোনের মধ্যে ডুবে ছিলাম, অনেক বেশি ডিপ্রেশনে ছিলাম, লোন ফাইন্যান্স নিয়ে খুব খুব প্রবলেম, ওখান থেকে ঈশ্বর ছুড়ে নিল, খুব ভালো ব্লেসিং। और बहुत दिन से हम आर्थिक तंगी में थे और परमेश्वर वहां से छुटकारा दिया, बहुत अच्छा। অনেক দিন দিয়ে একটা রোগ নিয়ে আমি মানে বয়ে যাচ্ছি, কোনো ডক্টর ঠিক করতে পারিনি, কোনো হসপিটাল ঠিক করতে পারিনি, সবাই নো আনসার বলে দিয়েছে, কিন্তু যিশু দিয়েছে, যিশু ঠিক করে দিয়েছে, খুব ভালো লাইফ, খুব ভালো। और एक बीमारी है जो डॉक्टर भी बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता और यीशु मसीह में और यीशु मसीह ठीक कर दिया, बहुत अच्छा। অনেক দিন দিয়ে বাড়িতে অশান্তি চলছিল, প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করেছি, সব একদম খুব ভালো হয়ে গেছে। और बहुत दिन से घर में अशांति चल रहा था और प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना किया और शांति आ गया, बहुत अच्छा। লাইফ খুব ভালো। প্রভু যিশু শিক্ষা দিচ্ছেন, প্রচার করছেন, আমার জীবনে হিলিং করছেন, আমার জীবনে মন্দ আত্মা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, শান্তি দিচ্ছেন, টাকা দিচ্ছেন, সব সব একদম কমপ্লিট, খুব ভালো লাইফ, কমফোর্টেবল। और प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य काम कर रहे हैं मेरे जीवन में, जो कुछ भी प्रार्थना का उत्तर है वो दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। কিন্তু ততক্ষণ অবধি ভালো থাকে যতক্ষণ না হট করে আপনি দেখছেন কোনো একটা প্রার্থনা যেটা আপনি করে যাচ্ছেন কিন্তু ঈশ্বর ওটার উত্তর দিচ্ছে না। जीवन बहुत अच्छा चलता है जब तक हम लोग को जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहे, तब तक। যখন দেখছি একটা এমন রোগ আছে যেটা অনেক প্রার্থনা করছি কিন্তু ঈশ্বর ওটার আরোগ্যতা সেটাতে আমি পাচ্ছি না। एक प्रार्थना कर रहे हैं हम किसी रोग के लिए और उससे हमको चंगाई नहीं मिल रहा है। যখন দেখছি আরো একটু লোনে ঢুকে গেছি কিন্তু ঈশ্বর ওখান থেকে আমাকে আর বাঁচাচ্ছেন না। और देख रहे हैं कि और थोड़ा सा हम आर्थिक डेप्थ में घुस गए और परमेश्वर वहां से भी हमको नहीं बचा रहे। যখন দেখছি ঈশ্বর কিছু কিছু এমন হট করে ঝড়গুলো আমার লাইফে অ্যালাউ করে দিচ্ছেন। और जब देख रहे हैं परमेश्वर अचानक से एक तूफान मेरे जीवन में आने दे रहे हैं। যখন দেখছি অনেক কিছু আমার থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ওটা ঈশ্বর আমার জীবনে অ্যালাউ করছেন। और जब देख रहे हैं बहुत कुछ मेरे जीवन से ले लिया जा रहा है और परमेश्वर उसको अलाउ कर रहे हैं। যখন দেখছি আমার কিছু কিছু রাত এমনি শুধু কেঁদে 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 রাত মানে আমি तकिया भिगा दे रहे हैं, इतना रो रहे हैं, ऐसा रात ঈশ্বর अलाउ করছেন। और कभी कभी इतना रो रहे हैं हम लोग कि तकिया भिगा दे रहे हैं, पर परमेश्वर इस चीज को अलाउ कर रहे हैं। কেন, क्यों, কিভাবে? कैसे? প্রত্যেকটা কিছুর সিজন আসে। प्रत्येक चीजों का एक ऋतु होता है। আমি যেভাবে আগে বললাম প্রভু যিশুর শুধু ওইটুকুটা কাজ ছিল না। जैसे हम पहले बोले प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ उतना ही दूर तक काम नहीं था। খুব ফেমাস লাইফ, প্রভু যিশু যেখানে যাচ্ছেন ভিড়, প্রভু যিশু যেখানে ওখানে চারিপাশে 12 জন ওনার একদম লাইক चेले जो बोल सकते हैं ना, एकदम हम लोग चमचा जिसको बोलते हैं, ওনার 12 জন চামচারা আছেন, ওনার মা আছে, সবাই আছে, খুব কমফোর্টেবল লাইফ ততক্ষণ অবধি যতক্ষণ ওনাকে এবার হট করে অ্যারেস্ট করে নেওয়া হচ্ছে। और तब तक जब तक यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ घूम रहे, उनके परिवार के साथ रहे, तब तक बहुत अच्छा
अच्छा जीवन चल रहा था, अचानक से जब तक नहीं उनको अरेस्ट किया जाता না মনে রাখবো প্রভু যীশু খ্রিস্ট 100% মানুষ আর 100% ईश्वर। Yes. प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। আর 100% ঈশ্বর হওয়া অনুযায়ী উনি জানেন কি এখন সময়টা আসবে কি আমাকে আমাকে हमको गिरफ्तार करके हमको जमा दे दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह को पता था अब समय आ रहा है जब मुझे कैद किया जाएगा और मुझे इस ऋतु से जाना होगा। আর উনি জানতেন কি পিতা ঈশ্বরের মেন উদ্দেশ্য প্রভু যিশুকে পাঠানোর এটাই, আর কোনো কিছু না। और वो जानते थे कि परमेश्वर पिता का जो मेन उद्देश्य है यीशु मसीह को भेजना वो यही था। যিশুর লাইফে ওই টিচিং মিরাকল ফেমাস হওয়া পপুলারিটি সবাই কথা মানছে, সবাই কেউ আর আমরা জানি প্রভু যিশুর সাথে কেউ আর্গুমেন্টে জিততেই পারতো না। और यीशु मसीह के जीवन में जब सबको उनका बात सुन रहा था, आश्चर्य काम हो रहा था, बहुत फेम मिल रहा था, और हम लोग जानते थे यीशु मसीह के साथ अगर कोई तर्क वितर्क करता तो उसका उत्तर कोई उससे सकते ही नहीं। ফরিসিরা এরা মানে ওনাকে ট্রিক করার জন্য অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করতো, কিন্তু প্রভু যিশু কি করতেন উল্টো একটা কোয়েশ্চেন করে দিতেন, ওরা চুপ হয়ে যেত। और फरीसी लोग बहुत सारा प्रश्न करते थे यीशु मसीह को उनको ट्रिक करने के लिए, पर यीशु मसीह उल्टा एक क्वेश्चन दे देते थे जो उनको ट्रिक कर देता था। সো হি ইজ দ্য ম্যান ওই টাইমের। और वो ही मनुष्य थे उस समय में। মানে ওনার মতো কেউ নেই ভাই, ওনার সব আছে, ওনার মানে হি ইজ ভেরি ফেমাস। और उनके जैसा कोई नहीं था, वही बहुत नामी व्यक्ति थे और उनके जैसा कोई नहीं था। কিন্তু এখন একটা খারাপ সিজন ওনার লাইফে ঢুকছে। पर अभी एक बहुत बुरा ऋतु उनके जीवन में घुस रहा है। সবকিছু ঠিক ছিল, सब कुछ अच्छा था, সবকিছু খুব ভালো ছিল ইনফ্যাক্ট, सब कुछ बहुत अच्छा था, কিন্তু তারপরে ঢুকছে গেতসেমানি বাগানের একটা সিজনটা শুরু হচ্ছে। और उसके बाद घुस रहा है गतसमनी बगान का एक ऋतु उनके जीवन में। আর আজকে আমি সবাইকে বলতে চাই কি প্রভু যিশুর মিরাকল কিছু কিছু আমরা 4টে সুসমাচারে কিছু কিছু পাই, কয়েকটা আমরা দুটোতে পাই, কয়েকটা তিনটেতে পাই, কয়েকটা শুধু একটাতে পাই। লাইক ওনার মিরাকলস যা কিছু উনি আশ্চর্য কার্য করেছেন সিলেক্টেড কিছু কিছু 4টের মধ্যে কিছু কিছুতে পাই। और यीशु मसीह का आश्चर्य काम को हम लोग 4 जो पुस्तक है सुसमाचार को उसमें कुछ कुछ करके हम लोग पाते हैं। কিন্তু ওনার গেতসেমানি থেকে গেতসেমানি বাগান থেকে যে সিজনটা শুরু হচ্ছে সেটা 4টে সুসমাচারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। और गतसमनी बगान से जो उनका एक ऋतु शुरू होता है वो 4 सुसमाचार में ही इसको व्याख्या किया गया है। এটা আমাকে কি বলে? और ये मुझे क्या बताता है? আমার লাইফে মিরাকল আসুক না আসুক, मेरे जीवन में आश्चर्य काम हो या ना हो, আপনার লাইফে হিলিং হোক না হোক, मेरे जीवन में चंगाई हो या नहीं हो, ওটা বেশি মাইনে রাখে না। वो ज्यादा मायने नहीं रखता। কি মাইনে রাখে জানেন? क्या मायने रखता है पता है? এই ক্রুশের যাত্রাটা। ये क्रूज का यात्रा। এইটা প্রত্যেকটা বিশ্বাসীর জীবনে অনিবার্য আছে। और ये प्रत्येक विश्वासी के जीवन में अनिवार्य के होगा। আমরা কখনো চুজ করে নিতে পারি না কি আমি যিশুকে চাই কিন্তু আমি ওনার ক্রুশকে চাই না। हम लोग कभी भी ये चुन नहीं सकते कि मुझे यीशु मसीह चाहिए पर मुझे क्रूस नहीं चाहिए। আমাকে প্রভু যিশুর হিলিংটা চাই, ওনার মিরাকল পাওয়ার চাই, আমার ওনাকে চুজ করলে আমি যত বেনিফিট পাই ওইগুলো আমি চাই, কিন্তু ওনাকে পাওয়ার পরে যে ক্রুশ আমাকে তুলতে হবে ওইটা আমি নিতে চাই না, এটা সম্ভব না। और प्रभु यीशु मसीह का जो आश्चर्य काम है उनका जो आशीर्वाद है वो मुझे चाहिए, और उसके बाद जो मुझे क्रूस उठाना होगा वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। আর আমি বিশ্বাস করি আজকে যে কেউ আমরা প্রভু যিশুর সাথে হাঁটছি, और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो कोई भी यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं আমাদের লাইফে কোনো না কোনো প্রকারের সিজন এসেছে, হয়তো আমরা অনেকজন ওই সিজন থেকে হয়ে বেরিয়েও গেছি, और हमारे जीवन में बहुत समय एक एक ऋतु आया, बहुत जन हम लोग उस ऋतु से निकल चुके हैं, অনেকজন অলরেডি ওই ঋতুর মধ্যেই আছি এখন, ওই ক্রুশের যাত্রার মধ্যে আছি এখন, और बहुत कोई उस क्रूज के यात्रा में ही है अभी, আর অনেকজনের হয়তো এখনো হয়নি, বাট বি রেডি, ইটস কামিং। और बहुत जन का हो सकता है अभी तक क्रूज यात्रा नहीं आया, बट तैयार रहिए ये आएगा। আজকের বাক্য অত ভালো না, কি সব বলছে ক্রুশ আসবে, আবার ঘোষণা করা হচ্ছে আসবেই আসবে, ইয়েস আসবে। और आज का वचन अच्छा नहीं है, क्या बोला जा रहा है क्रूज आएगा और ऊपर से घोषणा भी किया जाएगा कि आएगा ही आएगा। हाँ आएगा। ভালো হতো এটা ঘোষণা হতো হিলিং আসবে, মিরাকল হবে, লোন সব চুকে যাবে, সব ওইগুলোই ঘোষণা করা হতো, ভালো হতো। ইয়েস ওটা ইম্পর্টেন্ট, ওটা হবে।
और अच्छा होता कि घोषणा होता कि मिरेकल होगा, मेरा लोन चुक जाएगा, ऐसा घोषणा होता तो यस वो भी जरूरी है, ये होगा। যে যিশুর সাথে আছে, ইফ স্মৃতি ভাবির পাওয়ার আছে কি এই মাইকটা ধরে কথা বলার, দেন আমি যদি ওনার সাথে আছি আমি ওই ব্লেসিং এর বেনিফিট এনিওয়ে আমি পাবোই, অটোমেটিক্যালি পাচ্ছি। और जो यीशु मसीह के साथ है या फिर स्मृति भाभी के साथ अभी जो है उनका जो सामर्थ्य है माइक को पकड़ के बोलने का, अगर मैं उनके साथ रहूंगा उनका जो आशीष है या सामर्थ्य है वो मुझ में आएगा ही। কিন্তু ওটার সাথে একটা অ্যাডেড ব্যাগেজ মানে কম্পালসারি আছে, ওটা নিতেই হবে। और उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसको भी आपको लेना ही होगा, ওটা হচ্ছে প্রভু যিশুর ক্রুশ। और वो है यीशु मसीह का क्रूस। আমরা আগের রবিবারে শিখছিলাম না কি, আমরা আগের রবিবারই ছিল আই থিঙ্ক, কি আমরা ক্রুশকে অনেক সময় ইয়ে বানিয়ে দিই, মূর্তি বানিয়ে দিই, ওটারই পুজো করি। ক্রুশই মানে ক্রুশকে এসে এখানে প্রার্থনা করা, আমরা শিখেছি ওটা। और हम लोग पिछले सप्ताह में सीख रहे थे कि क्रूस को ही हम लोग बहुत समय मूर्ति बना लेते और यहाँ पे आके प्रार्थना करते क्रूस को छू के। নাও প্রভু যিশুর জন্য এই ভারী ক্রুশটা তোলা কিন্তু অ্যাকচুয়াল সাফারিং ছিল না। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये भारी क्रूस को उठाना समस्या या सफरिंग नहीं था। ওনার জন্য সবচেয়ে পেনফুল বিষয় এটা ছিল কি নিজের বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। और उनके लिए सबसे जो दुखदायी बात था कि अपने पिता से उनको अलग होना होगा। কারণ আমরা জানি প্রভু যিশু আর পিতা ভেরি ক্লোজ, ওরা ওদের মতো ইউনিটি আমরা কোথাও পাই না। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और पिता बहुत करीब है और उनके जैसा एकता हम लोग किसी में नहीं पाते हैं। কিন্তু মনে আছে যখন প্রভু যিশু ক্রুশে আছেন আর উনি বলছেন এলি এলি লামা সাবাক্তানি, और याद है जब यीशु मसीह क्रूस में है और वो बोल रहे एली एली लाबा सबत्ता में, যেখানে আমার পিতা তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছো। और जहाँ पे बोला जा रहा है मेरे पिता आप मुझे क्यों छोड़ दिए हैं। নাও প্রভু যিশুর জন্য এই যে বিচ্ছিন্ন হওয়া, এই যে ক্রুশের যাত্রা, পিতা থেকে দূর হওয়া, পুরো মনুষ্য জাতির পাপটাকে বহন করা, ইভেন দো উনি পবিত্র, এইটা ছিল একটা মহা সমস্যা ওনার জন্য। और प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता से अलग होना, क्रूस को पकड़ना, दुनिया का जो मानव जाति का पाप है उसको लेना, ये बहुत बड़ा एक समस्या था। এটা একটা মহা দুঃখের বিষয় ছিল, ये बहुत दुखदायी एक बात था, মহা বিপদের বিষয়, ये बहुत बड़ा एक समस्या का बात था, মহা কষ্টের বিষয়, बहुत कष्ट का समय था, মহা পরীক্ষার বিষয়, एक महान परीक्षा का विषय था, আর মহা দুরবস্থার বিষয়। और बहुत दुरावस्था का विषय था। বড় পাহাড় ওনার জন্য এটা। ये बहुत बड़ा पहाड़ था उनके लिए। আজকে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, আমার কাছে যদি 300 খানা চোখ হতো আমি সবার চোখে চোখ মিলিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম। अगर मेरे पास 300 आंख होता तो मैं सबके आंख में आंख डाल के पूछना चाहती थी। কিন্তু যেহেতু যতটা আছে আমি যতটা পারছি এক এক জনের সাথে আই কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছি আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আজকে আপনার মহা সমস্যাটা কি। और आज मैं जितने लोगों को देख रही हूँ, आई कांटेक्ट कर रही हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ आज आपके लिए महा समस्या क्या है। যেখানে আপনি মনে করছেন আমাকে আজকে এই সিজনে ঈশ্বর ঢোকাচ্ছেন, যেখানে আমাকে ক্রুশ বহন করতে হচ্ছে যেটা আমার ভুলের কারণে না। और ऐसा एक ऋतु जहाँ पे आप जा रहे हैं और वो आपके गलती के कारण नहीं है। দু প্রকারের ক্রুশ হয়, 2 तरीके का क्रूस होता है। এমন একটা ক্রুশ যেটা সরি 3 প্রকারের। 3 प्रकार का क्रूस होता है। আমরা জানি প্রভু যীশু খ্রিস্টের ক্রুশ, ওনার দুটো দিকে আরো দুটো ক্রুশ ছিল। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और उनके 2 तरफ और 2 क्रूस था। ফার্স্ট প্রভু যীশুর ক্রুশ যেটা উনি নিজের পাপে কিন্তু করেননি, বা যেটা উনি ডিজার্ভ করতেন না কিন্তু তাও ওনাকে নিতে হচ্ছে ওটা। और पहला जो क्रूस है वो यीशु मसीह का क्रूस है जो उनके गलती के लिए वो डिजर्व नहीं करते थे फिर भी उनको लेना पड़ा था। আরেক প্রকারের ক্রুশ হয় যেটা আমরা নিজেদেরই পাপের জন্য করে বা পেয়ে থাকি। और एक तरीके का क्रूस होता है जो हम अपने पापों के कारण पाते हैं। অনেকগুলো আপনি দেখবেন অনেকগুলো ঝড়ে আপনি নিজেরই কারণে কিন্তু ফেসেছেন, এটাতে ঈশ্বরের কোনো কি বলবো ঈশ্বর ওটাকে আপনার জীবনে দেননি, বিকজ বাট আপনার ডিসিশনের কারণে সেই ঝড়ের মধ্যে আপনি নিজেই ঢুকেছেন। और बहुत सारा क्रूस ऐसा आप देखिएगा अपने जीवन में जो आप अपनी गलतियों के कारण उसमें घुसे, परमेश्वर का यहाँ पे कोई हाथ नहीं है। অনেকগুলো ক্রুশ এমনি আছে যেটা যখন আপনি রিয়েলাইজ করেন আর যখন পাপ ক্ষমা চান, পাপ ক্ষমা আমরা এখন শুনে যাচ্ছি পাপ ক্ষমা, যখন আমরা অনুতাপ করি তখন সেখান থেকে মুক্তি পাই, যেভাবে একটা দস্যু পেয়েছিল।
और एक क्रूस ऐसा है जहाँ पे हम लोग जब समझ में आता है हम लोगों को कि ये गलती हुआ है, पाप हुआ और हम उसका क्षमा मांगते हैं, तो वहाँ से हम लोग निकल पाते हैं, जिस तरीके से वो एक डाकू के साथ हुआ था। আজকে আমি প্রভু যিশুর ক্রুশের বিষয়ে আপনাকে বলছি। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में आपको बता रही हूँ। এমন একটা সিজন, এমন একটা ক্রুশ যেটা আপনি নিজের ভুলে বা আপনি যেটা করেছেন সেই কারণে না, কিন্তু হট করে একটা ঝড়ের সময়তে ঈশ্বর আপনাকে হট করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন বা অ্যালাউ করেছেন সেটা হতে। और एक ऐसा क्रूस जहाँ पे आप अपनी गलतियों के कारण नहीं, पर परमेश्वर वो आपके जीवन में अलाउ किए हैं। আপনি অনেক বিশ্বস্ত মণ্ডলীতে, आप बहुत विश्वस्त हैं मंडली में, আপনি ঈশ্বরের সেবা কার্যে অনেক বিশ্বস্ত, आप परमेश्वर के सेवा कार्य में बहुत विश्वस्त আপনি हैं, ঈশ্বরের সাথে যে সম্পর্ক সেটাতে অনেক স্ট্রং। और आपका जो संपर्क है परमेश्वर के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। আপনি প্রতিদিন প্রার্থনা করেন, প্রতিদিন একটা জাস্ট ট্রেডিশনালি না, কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়ালিতে একটা লিভিং রিলেশন ঈশ্বরের সাথে আছে, আপনি জানেন। और आपका एक जीवित रिश्ता परमेश्वर के साथ है, ऐसा भी है, आप जानते हैं इसको। কিন্তু এখন আপনি দেখছেন ঈশ্বর আপনাকে তাও একটা এমন ইন্টারেস্টিং সিজনে নিয়ে যাচ্ছে যেটা ও क्रिश्चियन लाइफ तो মানে कंफर्टेबल मजा वाला जो इसको लगा डाला जिंगा लाला होना चाहिए था, उसका उल्टा ही हो रहा है अब। और परमेश्वर ऐसे एक जीवन में आपको लेके जा रहा है जहाँ पे हम लोग को लगता था जो मसीही जीवन है वो बहुत अच्छा है, इसको लगा डाला तो जिंगा लाला टाइप, बट ऐसा नहीं, पर एक कठिन समय में आप जा रहे हैं। কতজন আছেন আজকে হাত দেখিয়ে আপনি এটার সাক্ষী হতে পারবেন কি ইয়েস ঈশ্বর আমাকে আমার লাইফে এমন একটা সিজন এখন অ্যালাউ করছেন। और कितने जन इसका गवाह है कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक ऐसा ऋतु को लाए हैं। যতজন হাত তুলছেন ওপরে, और जितना जन हाथ उठा रहे ऊपर, সবার লাইফে হয়তো না, और सबके जीवन में हो सकता है नहीं, যদি কিন্তু আপনি হাত তুলেছেন এই বাক্য আপনার জন্য আজকে। पर अगर आप हाथ उठाए तो ये वचन आपके लिए। নাও আমি মেন কনক্লুশনে আসছি এখন। पर अभी हम कंक्लूजन में आ रहे हैं। প্রভু যিশু যখন গেতসেমানি বাগানে ঢুকছেন না, ওনার ওই টাফ সিজনটা শুরু হচ্ছেন, উনি জানেন কিছু ঘন্টার মধ্যে আমাকে গ্রেফতার করা হবে, নিয়ে যাওয়া হবে, মৃত্যুভোগ করা হবে, এই সমস্ত কিছু আসছে, কিছু ঘন্টার টাইমের মধ্যে আসছে। और यीशु मसीह को पता था जब वो गतसमनी बगान में थे, उनको पता था कि कुछ समय बाद उनको कैद किया जाएगा, उनको मृत्यु लेना पड़ेगा, ये पता था उनको। খুব তাড়াতাড়ি আমরা পড়ে নিই মথি 26 অধ্যায় और जल्दी से 38 আর 39। जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे मत्ती का 26 का 28, मत्ती का 26 का 38 39। तब उसने उनसे कहा, मेरी आत्मा बहुत दुखी है, लगभग मृत्यु तक, यहाँ रुको और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की, हे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे ले लो, तो भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आमेन। আমি বাংলাতে তাড়াতাড়ি পড়ে নেব। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে, তোমরা এখানে থাকো, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকো। পরে তিনি কিঞ্চিত অগ্রে গিয়া উবুর হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতো, যদি হইতে পারে তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাওক, তথাপি আমার ইচ্ছা মতো না হোক, তোমার ইচ্ছা মতোই হোক। নাও এখানে আপনাকে ইমাজিন করতে হবে, ভিজুয়ালাইজ করতে হবে, প্রভু যিশু এতটাই স্ট্রেস, এতটাই ডিস্ট্রেসে আছেন কি উনি মানে এতটা স্ট্রেসে উনি হাঁটছেন কি একটা পয়েন্টে গিয়ে উনি প্রার্থনা করার জন্য বসবেন, কিন্তু উনি এতটা স্ট্রেসে যেতে যেতেই উনি পড়ে গেছেন, একদম মুখে বলবো गिर गए। और प्रभु यीशु मसीह इतने ही कष्ट में थे कि वो सोच रहे थे कि एक जगह में जाके प्रार्थना को करेंगे, पर जाते ही वो रास्ते में गिर पड़े थे। আমরা অনেক সময় চিন্তা করি প্রভু যিশুকে পেয়েছি, এমন সিজন আমার লাইফে কেন আসবে ভাই? और हम लोग बहुत समय सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं तो ऐसा ऋतु मेरे जीवन में क्यों आएगा? এমন রাতগুলো আমাকে কেন কাটাতে হবে যেখানে আমি কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি শান্তি পাচ্ছি না মনে? और ऐसा रात मुझे क्यों बिताना होगा कि जहाँ मैं रो रो के बिता रहा हूँ और मुझे शांति नहीं मिल रहा है मन में? এমন আমাকে কেন ইনসাল্ট হ্যাঁ সহ্য করতে হবে যেটা আমি করিনি বা যেটা আমার যেটা আমি করিনি সেটার কথা আমাকে কেন শুনতে হবে? और ऐसा मतलब इंसल्ट मुझे क्यों सहना होगा कि जो मैंने नहीं किया फिर भी उसको मुझे सहना है?
পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশু আমাদের ঈশ্বর কত মহান, আমাকে কেন এগুলো সাফার করতে হচ্ছে? और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितने महान है, क्यों मुझे ये कष्ट को सहना पड़ेगा? না, গুড নিউজ আপনার জন্য, যদি যিশুর লাইফে এমন একটা পয়েন্ট এসে যেখানে উনি হাঁটতে অবধি ঠিক করে পারছেন না, এত টেনশনে উনি মুখের ওপরে পড়ে যাচ্ছেন, আপনার জীবনেও সেটা আশা হবেই। तो एक सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह के जीवन में अगर ऐसा हुआ था कि ऐसा कष्ट आया था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे और गिर गए, तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। কিন্তু সেখানে প্রভু যিশু প্রার্থনা করছেন একটা বিষয়। पर यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे एक विषय के लिए। আমার আজকে আপনার কাছে প্রশ্ন, উনি প্রার্থনা করছেন কি, প্রভু যদি পসিবল তাহলে এই জিনিসটা যেটা তুমি আমার সামনে রেখেছো সরিয়ে নিতে পারো কি? তো আর উনি অ্যাকচুয়ালিতে এইভাবে বলছে, আপকে লিয়ে সব কুছ সম্ভব है পিতা ঈশ্বর, তোমার জন্য সব কিছু সম্ভব, তো যদি হয় সরিয়ে নাও না পিতা। और यीशु मसीह यहाँ पे प्रार्थना कर रहे कि पिता परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव है, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा लीजिए। কিন্তু সেখানে আবার বলা হচ্ছে, উনি বলছেন কি, কিন্তু আমার না কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। पर वहाँ पे वो ये भी बोल रहे कि मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। আমরা যখন একটা সিজনে থাকি, ঝড়ের সিজনে থাকি, और हम लोग जब एक तूफान के ऋतु में रहते हैं, ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা আর পূর্ব জ্ঞানের অনুযায়ী যে সিজনে ঈশ্বর আমাদেরকে নিয়ে যায়, সেই ক্রুসের সিজনে নিয়ে যায়, परमेश्वर का ठहराई हुई योजना और परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार जब परमेश्वर हमें लेके चलते हैं, তখন আমাদের প্রার্থনা কি হয়? तब हमारा प्रार्थना क्या होता है? এটা আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন। ये आप खुद को एक प्रश्न कीजिए। আপনি কি উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো কমপ্লেন করতে শুরু করে দেন? आप क्या उठ के खड़े होते हैं और परमेश्वर को दोष या कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं? ওনাকে দোষ দেখানো শুরু করে দেন? उनको दोष लगाना स्टार्ट প্রভু करते हैं কেন হলো, এটা তো হওয়া উচিত ছিল না? कि पूछते हैं परमेश्वर क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। বাচ্চার মতো এটা ঠিক করে দাও, এখনই ঠিক করে দাও। बच्चे के जैसा बोलते हैं कि इसको ठीक कर दीजिए, अभी ठीक कर दीजिए। কি প্রার্থনা থাকে আপনার क्या प्रार्थना रहता है যখন আপনি জানেন কি ঈশ্বর এখন এই ক্রুসের সিজন আমাকে দিয়েছেন? जब आप जानते हैं परमेश्वर एक क्रूज का ऋतु आपके जीवन में लाए हैं। আমরা অনেক সময় প্রার্থনা অবধিও করি না কিছু কিছু বিষয় নিয়ে। और हम लोग बहुत समय प्रार्थना भी नहीं करते कुछ कुछ विषय को लेके। নরমালি সবার জন্য প্রার্থনা করব, কিন্তু আমার একটা পার্টিকুলার প্রবলেম আছে, ওটাকে কখনো নিয়ে আমি প্রভুর সামনে রাখছি না। सबके लिए प्रार्थना करेंगे, पर मेरे जीवन का जो एक समस्या है उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं रखेंगे। প্রভু যিশুর প্রার্থনা ছিল, পিতা আই নো দিস ইজ হার্ড, আমি চাই না এটা, কিন্তু তাও আমি নিজের ইচ্ছাকে মেরে তোমার ইচ্ছাকে করতে চাই। प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना था कि हाँ पिता ये बहुत कठिन है, मैं नहीं सह पाऊंगा, फिर भी मैं अपनी इच्छा को मार के आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। শাদ্রাক মেশাক আর আবেদনেগোর প্রার্থনা দেখি আমরা। सदरक मेसक और अबेदनगो का प्रार्थना जो हम लोग देखते हैं, সেখানে আমরা পড়বো না, কিন্তু আমি জাস্ট বলে দিতে চাই বাংলাতে কি ওরা যখন আমরা জানি যখন ওদেরকে ধমকি দেওয়া হয়েছে কি একটা প্রতিমার সামনে তোমরা দণ্ডবত করো, যদি না করো তাহলে তোমাদেরকে আগুনের মধ্যে আমরা ফেলে দেব। और जब उनको एक धमकी मिला कि एक मूर्ति के सामने अपने सर को दंडवत करो और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें आग में फेंक दिया जाएगा, তখন তারা রাজাকে উল্টে কি বলছে শুনুন। और वहां पे वो लोग राजा को पलट के क्या बोल रहे सुनिएगा। আমাদের ঈশ্বর যার উপাসনা আমরা করি, हमारे परमेश्वर जिसकी उपासना हम करते हैं, উনি আমাদেরকে এই আগুনের ভাট্টি থেকে ছুড়িয়ে নিতে পারেন। वो हमें इस आग के भट्टी से निकाल सकते हैं। আর হে রাজা, और हे राजा, তোমার হাত থেকেও আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে ছুটকারার মানে ছুড়িয়ে নিতে পারেন। और तुम्हारे हाथ से भी हमारे परमेश्वर हमें छुड़ा सकते हैं। নাও এখানে আছে মেন টুইস্ট, ভালো করে শুনবেন মণ্ডলী। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अच्छे से सुनिएगा मंडली। এনারা বলছে আমাদের ঈশ্বর করতে পারেন, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे परमेश्वर कर सकते हैं। আমাদের ঈশ্বর সমুদ্র ভাগ করে দিতে পারেন, हमारे परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकते हैं। আমাদের ঈশ্বর স্বর্গ থেকে মান্না দিতে পারেন, हमारे परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसा सकते हैं। উনি হে রাজা তোমার হাত থেকে আমাদেরকে ইউ বার করে নিয়ে আসতে পারেন। वो हे राजा तुम्हारे हाथ से मुझे यूं निकाल के ले आए। কিন্তু এবার বলছে কিন্তু যদিও বা উনি না করেন, पर यहाँ पे बोल रहे हैं और यदि वो लोग वो नहीं भी करे, হে রাজা তুমি এটা জানবে তাও আমরা দণ্ডবত করব না। और हे राजा तुम ये जान लो फिर भी हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। উনি পারেন, উনি করতে পারেন, ওনার কাছে ক্ষমতা আছে।
वो कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है। প্রভু যিশু বলছেন প্রভু তুমি পারো, তোমার কাছে সব কিছু করার পসিবিলিটি আছে, प्रभु यीशु मसीह पिता को बोल रहे हैं कि पिता मुझे पता है आप कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ है, কিন্তু যদিও তুমি না করো। पर यदि आप नहीं भी करें। আজকে অনেকগুলো সিজনে আমরা কি এই প্রার্থনা করতে পারি? आज बहुत सारे ऋतु में क्या हम लोग ये प्रार्थना कर सकते हैं? প্রভু আমি জানি তুমি সক্ষম, प्रभु हम जानते हैं आप सामर्थी हैं, আমি জানি তোমার কাছে সামর্থ্য আছে আমার পুরো পরিস্থিতিকে 360 ডিগ্রি একদম পাল্টে দেওয়ার মতো। हम जानते हैं कि आपके पास सामर्थ्य है मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल देने के लिए। কিন্তু যদিও বা তুমি আজকে চুজ করছো আমার জীবনে সেটা না করতে, पर यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं भी हो, আমি তাও সেটাতে সম্পূর্ণ রূপে তোমার কাছে সমর্পিত হব। मैं फिर भी संपूर्ण रीति से आपके पास समर्पित होंगी। আজকের বাক্য অনেক ডিপ, आज का वचन बहुत ही गहरा, সবাই গ্রহণ করতে পারবে না, सब कोई ग्रहण नहीं कर पाएंगे। কারণ আজকে ও এটা পাবো, হিলিং পাবো, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ভালো হয়ে যাবে, হয়তো এটা আজকে আপনি শুনতে পারছেন না। और हम लोग को ये मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे ये आशीर्वाद मिलेगा, शायद आज आप ये नहीं सुन रहे हैं। বরং এটা বলা হচ্ছে কি হয়তো নাও হতে পারে, যখন হবে না তখন আমার রেসপন্স কি হবে। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि नहीं भी हो सकता, और जब नहीं होगा तब मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। কি হবে আমার রেসপন্স যখন ঈশ্বর যদি বলবে কি না স্মৃতি मैं इसको ले रहा हूँ, ये नहीं होगा स्मृति, मैं इसको ले रहा हूँ, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? যদি আপনাকে বলছেন আপনার নাম ধরে কি না এটা আমি অ্যালাউ করব না, তোকে এই ঝড় থেকে আমি এখন ইমিডিয়েটলি বার করব না। और परमेश्वर अगर आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमको इस ऋतु से नहीं निकालूंगा, तब आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? কি বলবেন আপনি প্রার্থনায় তখন? क्या बोलिएगा आप प्रार्थना में तब? আপনার রেসপন্স কি হবে? आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? মণ্ডলী ছেড়ে দেব, मंडली छोड़ देंगे, ঈশ্বরকে ছেড়ে দেব, परमेश्वर को छोड़ देंगे, প্রার্থনা করা ছেড়ে দেব? प्रार्थना करना छोड़ देंगे? না, नहीं। আগাপে মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ওপরে নিচে যেখানে আপনি আমার আওয়াজ শুনতে পারছেন, अगापे मिशन फेलोशिप के विश्वासी लोग ऊपर नीचे जहां कोई भी आप सुन रहे हैं, यस मिशन स्कूल के भी बहुत जन है, आप लोग भी सुनो। আর मिशन स्कूल के भी है, आप सुनना है। আর যারা আমরা শুনছি ঈশ্বরের কোনো না কোনো সিজন এমন আসবে যেখানে গড উইল সে নো। और हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा ऋतु आएगा जहाँ पे परमेश्वर बोलेंगे नहीं। কালকে ইভানের সাথে আমি রাতে ছিলাম, ওর মা বলছে নো তুমি আইসক্রিম খাবে না, আর ও জিদ্দি করছে না আমি খাবো। और कल मैं इवान के साथ था, उसकी मम्मी बोल रही थी कि नहीं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना है, और इवान जिद कर रहा था नहीं मैं खाऊंगा। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে অনেক কিছু ইয়েস প্রভু চাই, আমাকে এটা চাই, এখান থেকে বার করো, এটা ঠিক করো, ওটা ঠিক করো। हम लोग परमेश्वर के संतान होने के नाते हम लोग बोलते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ से निकालिए, ऐसा बोलते हैं। আর ঈশ্বর বলছে নো, और परमेश्वर बोल रहे हैं नहीं। আমি শুনতে চাই ইয়েস, मैं सुनना चाहती हूँ हाँ, আমি দেখতে চাই সব ঠিক হয়ে যাবে, मैं देखना चाहती हूँ सब ठीक हो আমি जाएगा, দেখতে চাই আমি যেটা প্রার্থনা করছি একদম জাদুর মতো সব হয়ে যাবে, मैं देखना चाहती हूँ जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो जादू के जैसा हो जाएगा। কিন্তু ঈশ্বর বলছেন নো। पर परमेश्वर बोल रहे हैं नहीं, তখন আমি কি করব? तब मैं क्या करूँगी? আজকে আপনার কাছে প্রশ্ন না, আমি জাস্ট 3টে পয়েন্ট আপনাকে দিয়ে আজকে লাস্ট শেষ করতে চাই। এটা মনে রাখবেন কি যদি আমরা ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা এবং পূর্ব জ্ঞানের প্ল্যানের মধ্যে নিজেদেরকে সারেন্ডার করি তখন আমার জীবনে কি 3টে বিষয় হয়। आज मैं 3 विषय को आपके पास रखूंगी। जब हम लोग परमेश्वर का ठहराई हुई योजना और उनका पूर्व ज्ञान के अनुसार चलते हैं, तब 3 विषय क्या होता है? কতজন আমার সাথে আছেন, বুঝতে পারছেন বাক্য? कितने जन मेरे साथ है और समझ पा रहे वचन को? আর কতজনের সাথে ঈশ্বর কথা বলছেন এখন? और कितने लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं अभी? ফরগেট এখানে সিনিয়র পাস্টর নেই, और भूल जाइए कि यहाँ पे सीनियर पासवान नहीं है। ভুলে যান এখানে একটা ছোট্ট মেয়ে আপনার থেকে হয়তো হাঁটুর বয়সের একজন আপনার সাথে কথা বলছে। भूल जाइए कि आपके पास एक छोटी बच्ची बोल रही है। মনে রাখবেন যদি ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলছেন এই বাক্য আজকে আপনার জন্য, এন্ড আপনাকে আজকে ডিসিশন করতে হবে বা নিতে হবে। और याद रखिएगा अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे तो ये वचन आपके लिए और आपको एक डिसीजन लेना होगा। অনেকজন বাইবেলে আছে যারা করেছে, কিন্তু আজকে আমরা মেনলি প্রভু যিশুর প্রার্থনা দেখলাম এবং সদরক মেশক আর অবেদনগর প্রার্থনা দেখলাম। और बहुत जन है बाइबल में जो ऐसा किए हैं, पर मेनली हम लोग यीशु मसीह और सदरक मेशक अबेदनगो के प्रार्थना को देखें। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা নিজের ইচ্ছার সামনে রেখেছে। वो लोग परमेश्वर की इच्छा को और खुद की इच्छा को सामने रखे। নাও যারা এটা করে তাদের লাইফে কি হয়? और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में क्या होता है? বলুন আজকে যদি আমি
নিজের ইচ্ছাকে পেছনে রাখবো নিজের ইচ্ছাকে পেছনে রাখবো আর প্রভু যিশুর ক্রুশকে আমি সামনে রাখবো और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को मैं आगे रखूं তো আমার লাইফে কি হবে तो আমার লাইফে কি হবে জিজ্ঞাসা করুন কি হবে কি হবে এখন আমরা শুনবো ঠিক আছে আর তো अभी প্রথম उसमें- জিনিস ইয়েস করতে হ্যাঁ প্রথম জিনিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা ঈশ্বরকে সম্মানার্থ করি और पहला चीज जो है वो है हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या सम्मान देते हैं ওনাকে আমরা প্লিজ করি उनको हम लोग प्रश्न करते प्रसन्न करते हैं প্রসন্ন করতে হ্যাঁ ওনাকে আমরা প্রসন্ন করি বা ওনাকে খুশি করতে পারি যখন আমরা ওনার ক্রুশকে সামনে রাখি নিজেরটাকে একটু পেছনে রেখে ওনার ইচ্ছাকে অনার করি আগে তখন আমরা ঈশ্বরকে অনার করি और जब हम लोग परमेश्वर को उनकी इच्छा को आगे रखते और अपनी इच्छा को पीछे रखते तब हम लोग परमेश्वर को खुशी कर पाते আব্রাহামের মনে আছে যখন ঈশ্বর তার একমাত্র ছেলেকে চেয়ে নিলেন और अब्राहम के विषय में याद है जब परमेश्वर उनके एकमात्र लड़के को मांग लिए थे আর আব্রাহাম না না করেছে না কোনো কোয়েশ্চেন করেছে সোজা ছেলেটাকে নিয়ে একদম বেদিতে বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে তখন ঈশ্বর বলছে আব্রাহাম তার উপরে হাত লাগাবে না এখন আমি দেখে নিয়েছি যে তুমি আমার উপরে ভরসা করো और अब्राहम उनको नहीं बोले और अपने बच्चे को ले जाके उस बेदी में बांधना स्टार्ट किया तब परमेश्वर बोले नहीं रुक जाओ क्योंकि मैं जान गया हूं तुम मेरी इच्छा हाँ। को पूरी करना चाहते हो ঈশ্বর তারপরে পরে বলছে কি নাও আই এম প্লিজড টু ব্লেস ইউ और परमेश्वर उसके बाद बोलते हैं मैं बहुत ही खुश होके तुमको अभी आशीष देना चाहता আমি हूं খুশি হয়েছি খুশিতে এখন আমি তোমাকে আশীর্বাদিত করব কারণ তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে আমার কাছ থেকে রেখে নাওনি और मैं खुशी हुआ और मैं खुशी के साथ तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ क्योंकि तुम अपने एकलौते बेटे को अपने पास नहीं रखे আজকে যদি আপনি ঈশ্বরের ক্রুশকে সামনে রাখবেন নিজের ইচ্ছাটাকে মেরে তখন ঈশ্বরও বলবে আই এম প্লিজড টু ব্লেস ইউ और आज अगर आप अपनी इच्छा को पीछे रखेंगे तो परमेश्वर भी आपको बोलेंगे मैं बहुत खुशी हूँ और मैं खुशी के साथ तुम्हें आशीष दूंगा। ঈশ্বর আপনাকে চিন্তা করুন তো ইমাজিন যদি ঈশ্বর বলেন তুমি চাইছো ভিখারির মতো চাইছো বলে তোমাকে দিতে হচ্ছে তাই বলে না কিন্তু তুমি তোমার ইচ্ছাকে পেছনে রেখে আমার ইচ্ছাকে রেখেছো তার জন্য আমি খুশি হয়ে তোমাকে আশীর্বাদিত করব तुम मांग रहे हो भिखारी जैसा नहीं पर तुम मेरी इच्छा को आगे रखे हो और अपनी इच्छा को पीछे इसलिए मैं खुशी होके तुम्हें आशीष दूंगा ঈশ্বরের বাক্য প্রথম স্যামুয়েলে বলা হয় परमेश्वर का वचन पहला सैमुएल में बोला जाता है ঈশ্বর বলছেন परमेश्वर बोल रहे हैं ইংলিশে আমি আগে বলছি দে দ্যাট অনার মি আই উইল অনার দেম जो मुझे महिमा देते हैं उन्हें मैं महिमानित करूंगा চিন্তা করুন ঈশ্বর বলছেন যে আমাকে সম্মান করে তাকে আমি পুরো ভরা বাজার में उसको मैं सम्मान दूंगा और सोचिए परमेश्वर बोल रहे हैं जो मुझे सम्मान देते हैं उनको मैं पूरे लोगों के सामने सम्मानित करूंगा মণ্ডলী এই প্রতিজ্ঞাকে রিসিভ করুন और मंडली इस प्रतिज्ञा को ले लीजिए আমরা অনেক সময় শুধু সম্মান খুঁজে বেড়াই কেন আমাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না কেন আমি পাচ্ছি না যেটা ওই ব্যক্তি পাচ্ছে और हम लोग बहुत समय सम्मान को खोजते हैं कि क्यों मुझे सम्मान नहीं मिल रहा क्यों उस व्यक्ति को मिल रहा पर मुझे नहीं मिल रहा একটু চেক করে দেখুন আপনি কি আপনার বন্ধ দরজার পেছনে কি ঈশ্বরকে সম্মানিত করতে পারছেন কি ঈশ্বর আপনাকে সম্মানিত করবেন आप थोड़ा अपने आप को चेक कीजिए कि आप बंद दरवाजे के पीछे क्या परमेश्वर को सम्मानित कर पा रहे कि परमेश्वर आपको सम्मानित करे ঈশ্বর বলেছেন এটা ভাই তুই আমাকে সম্মান দে তুই দেখ हम तेरे को कैसे सम्मान देगा और परमेश्वर बोले कि तुम मुझे सम्मान दो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे सम्मानित करता हूँ নাম্বার 2 और दूसरा विषय আপনি ওকে ইংলিশে আগে পয়েন্টটা বলি ইউ উইল সি দ্য পাওয়ার অফ রেজারেকশন और आप पुनरुत्थान के सामर्थ को देख पाएंगे যদি আপনি ক্রুশকে নিচ্ছেন यदि आप क्रूज को ले रहे हैं মৃত্যুটাকে বরণ করছেন मृत्यु तक जा रहे हैं পুনরুত্থান আপনার জন্য অনিবার্য पुनरुत्थान आपके लिए अनिवार्य है খ্রিস্টেতে যারা আছি আমরা क्रिस्ट में जो मसीह में जो कोई भी है हम আমি लोग, যেভাবে বলেছি ওনার শুধু বেনিফিট প্যাকেজটা পেলে হবে না ক্রুশটাকে নিতেই হবে और मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ सिर्फ उनके आशीष को लेने से नहीं चलेगा उनके क्रूज को भी लेना पड़ेगा দ্য বেস্ট থিং ইজ ক্রুশটা নিলে আপনি ডেফিনেটলি
পুনরুত্থানের সামর্থ্য নিজের জীবনে দেখতে পারবেন। और अगर आप क्रूज ले रहे हैं तो पुनरुत्थान के सामर्थ्य को भी आप अपने जीवन में देख पाएंगे। আমি এটা বলছি না আপনার যেদিন শারীরিক মৃত্যু হবে আপনার ফিউনারালের টাইমে আপনি হট করে জেগে উঠবেন, এটা বলছি না আমি। और आपका जब शारीरिक मृत्यु होगा तब आप जाग उठेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रही। আপনার পরিস্থিতিতে আজকে যেই ঝড়ের মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি যেই এক্সিট করবেন সেটা মৃত্যুতে এন্ডিং হবে না, সেটা পুনরুত্থানে এন্ডিং হবে। और जिस जगह पे आप जा रहे, परमेश्वर आपको लेके जा रहे, उस जगह में आप पुनरुत्थान को पाइएगा। তার মানে কি? और इसका मतलब क्या আপনি है? যেই পরিস্থিতিতে আজকে হয়তো অনেক লজ্জায় চলছেন, और जिस परिस्थिति में आज हो सकता है आप बहुत लज्जा में हैं, আজকে অনেক টেনশনে চলছেন, आज बहुत चिंता में हैं, আজকে অনেক মানে ডিস্ট্রেস, দুশ্চিন্তায় মানে স্ট্রেস ছাড়া আপনি চলতে পারছেন না। और आज आप बहुत दुश्चिंता में हैं और उसको छोड़ के आप नहीं चल पा रहे। কিন্তু যখন এই সিজন থেকে আপনি ঈশ্বরকে বলবেন, প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, আমার না, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। और इस जगह पे जब आप बोलिएगा परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। রেজারেকশন মানে কি জানেন? पुनरुत्थान का मतलब क्या है তার पता মানে है? একদিন গিয়ে আপনি এই স্ট্রেসের বাইরে চলে আসবেন, और इसका मतलब है एक दिन आप इस चिंता और स्ट्रेस के बाहर आइएगा আর এমন একজনকে গিয়ে সাহায্য করবে যে সেম প্রবলেম থেকে একদিন যাচ্ছিল, আপনি ওকে গিয়ে সাহায্য করবেন, বিকজ ঈশ্বর আপনাকেও সেই সিজন থেকে নিয়ে গেছেন। और आप दूसरे किसी को जाके सहायता कीजिएगा क्योंकि परमेश्वर आपको उस जगह से निकाले हैं। আমেন। কতজন বিশ্বাস করেন? আজকে कितने হয়তো लोग विश्वास करते हैं? আজকে হয়তো মৃত পরিস্থিতি, आज हो सकता है कि एक मरा हुआ परिस्थिति है, কিন্তু পুনরুত্থান আমার যিশু খ্রিস্টতে আছেই আছে। पर पुनरुत्थान मेरे यीशु मसीह में है। দ্যাটস দ্য স্পেশাল থিং অ্যাবাউট জিসাস। और यही सबसे अच्छा विषय है यीशु मसीह के সবার কবরে তাদের মৃত বডিটা আছে, और सबके कब्र में उसका मृत्यु वाला शरीर है, ওদের হাড্ডিগুলো পড়ে আছে, उसका हड्डी वहीं पे है, কিন্তু আমার যিশুর নেই। पर मेरे यीशु मसीह का नहीं है। ওনার কবর শুধু একটা হিস্টোরিক্যাল সাইট হয়ে থেকে গেছে। और उनका जो कब्र है वो एक इतिहास का जगह होके रह गया। ওনার কবরে ওনার মৃতদেহর হাড্ডিগুলো নেই, और उनका कब्र में उनका मृत्यु वाला जो हड्डी है वो नहीं है। সেটা আমাকে অ্যাসুরেন্স দেয় কি আমার মৃত পরিস্থিতিতে সেই হাড্ডিগুলো থেকে থাকবে না, আমি জীবন পাবো। और वो मुझे बताता है कि मैं अपने मृत्यु वाले परिस्थिति में नहीं रहूंगा, मुझे वो जीवन देगा। আমার পরিস্থিতি মৃত্যুতে এন্ড হবে না, আমি রেজারেকশনে উঠবো, পুনরুত্থানে উঠবো। मेरा परिस्थिति मृत्यु में खत्म नहीं होगा, मैं पुनरुत्थान में जाऊंगी। নাম্বার 3 এন্ড লাস্ট, और तीसरा विषय और अंतिम विषय, ইউ উইল বি এক্সঅল্টেড। आपको ऊंचा किया जाएगा, আপনাকে ঊর্ধ্বে তোলা হবে। आपको ऊंचाई में ऊंचा किया जाएगा। কেন জানেন? এটা একটা প্রমিস আছে, এটা একটা ফর্মুলা বা এটা একটা প্রিন্সিপাল বলতে পারেন বা একটা নিয়ম और ये एक नियम है বাইবেলের, কি যদি আপনি প্রভু যিশুর ক্রুশকে সামনে রাখছেন, ক্রুশীয় মৃত্যুকে অ্যাকচুয়ালিতে বহন করছেন, और ये अगर आप यीशु मसीह के मृत्यु क्रूस को आगे रख रहे हैं और क्रूस के मृत्यु को आप ले रहे हैं, चल रहे हैं उसमें, যখন ওখান থেকে বেরোবেন পুনরুত্থানের সাথে, और जब उसके निकलिएगा पुनरुत्थान के साथ, অটোমেটিক রেজাল্ট কি আছে জানেন? और उसके बाद रिजल्ट क्या है पता है? আপনাকে ঊর্ধ্বে তোলা হবে। आपको ऊंचे में उठाया আপনি जाएगा। যেই সেই সিজন থেকে বেরোবেন, आप जैसे ही उस ऋतु से निकलिएगा, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যারা এখানে অনেক বছর দিয়ে প্রভুতে আছেন, আমি যদি আপনাকে এক একটা টেস্টিমনি জিজ্ঞাসা করব, আপনি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন কি ঈশ্বর এক একটা সিজন থেকে আপনাকে বার করেছে, এলিভেট করেছে, বার করেছে, ঊর্ধ্বে করেছে। मैं अगर एक एक गवाही आपसे पूछूंगा तो आप लोग बता पाएंगे कि एक एक ऋतु से परमेश्वर आपको निकाले और ऊंचा में लेके गए। আজকে হয়তো একটা ক্রুশের সিজনে আপনি ঢুকছেন এখন, आज हो सकता है कि एक क्रूज के ऋतु में आप घुस रहे हैं अभी। আপনার কাছে দুটো অপশন আছে। आपके पास दो ऑप्शन है, ঈশ্বরের ইয়েস, পূর্ব পরিকল্পনা আছে, और परमेश्वर का हाँ और पहले से ठहराई हुई योजना है। ওয়ার্শিপ টিম চলে আসবো। ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা আছে, ওনার পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী ঈশ্বর আপনার লাইফে প্রত্যেকটা সিজন সেট করে রেখেছেন। और परमेश्वर का योजना के अनुसार और उनका ज्ञान, पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सेट करके रखे। মনে রাখবেন ঈশ্বর একটা মাস্টার প্ল্যানার, উনি আপনার লাইফের এক একটা সিজন ওনার ব্লুপ্রিন্টে উনি রেখেছেন, উনি সেট করেছেন। और परमेश्वर याद रखिएगा, परमेश्वर एक मास्टर प्लानर है और वो अपने रूपरेखा में एक एक आपके जीवन का परिस्थिति को रखे हैं। এই পয়েন্টে আপনার জন্ম হবে,
इस समय आपका जन्म होगा এত বছর পর হয়তো 40 বছর পর আপনি প্রভুকে পাবেন और हो सकता है 40 साल बाद आप प्रभु को पाएंगे আর তারপর একটা এমন সময় আসবে যেখানে আপনাকে ক্রুশ তুলতেই হবে और उसके बाद ऐसा एक समय आएगा जहाँ पे आपको क्रूस उठाना होगा देयर इज नो एस्केप और वहाँ से आप भाग नहीं सकते हैं কোনো এস্কেপ নেই वहाँ से आप भाग नहीं सकते हैं কিন্তু হ্যাঁ যদি ঈশ্বর আমাদেরকে কখনো ফোর্স করে কোনো কিছু করান না এটা আমাদের ঈশ্বরের বেস্ট কোয়ালিটি और हाँ परमेश्वर हमें कभी भी फोर्स करके कुछ नहीं कराते ये हमारे परमेश्वर का सबसे अच्छा क्वालिटी है আবার আরেকটা ডেঞ্জারাস কোয়ালিটিও এটা और उसके एक डेंजरस क्वालिटी भी है যদি উনি জোর করিয়ে করে দিতেন অনেক কিছু আমার লাইফে এমনি ভালো হয়ে যেত যদি জোর করে হয়ে যেত আমার লাইফে और अगर वो जबरदस्ती ये कर देते तो बहुत कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो भी जाता সবার লাইফে ঈশ্বর একটা অপশন রাখেন सबके जीवन में परमेश्वर एक ऑप्शन रखते हैं আমি কি ক্রুজকে চুজ করব কি করব না मैं क्या क्रूस को उठाऊंगा या नहीं জোনা ওঠায়নি जोना नहीं उठाया জোনা ওখান থেকে এসকেপ মেরে শর্টকাট মারতে চাইছিল और जोना वहां से स्केप करके शॉर्टकट लेना चाहा था আর সেই শর্টকাটে কোন কাটে পড়ে গেল আমরা সবাই জানি और शॉर्टकट के बाद वो कहाँ गिर गया हम लोग सबको ही जानते हैं ঈশ্বর আপনার জন্য একটা ডিটুর রেখেছে একটা প্ল্যানিং রেখেছে একটা ব্লুপ্রিন্ট রেখেছে যদি আপনি ওই রাইট ট্র্যাকটাকে প্রত্যেক স্টেপে চুজ করবেন আপনি সেই পারফেক্ট ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী এই তিনটে ব্লেসিংকে নিজের জীবনে পেতে পারবেন और परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक रूपरेखा को रखे और अगर आप सही तरीके से चलिएगा तो ये 3 ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में पाइए ঈশ্বরকে আপনি সম্মানার্থ করতে পারবেন परमेश्वर को आप प्रसन्न या फिर उनको खुशी कर पाइएगा ঈশ্বরের পুনরুত্থানের শক্তি আপনি সেই পরিস্থিতির এন্ডে দেখতে পারবেন परमेश्वर का पुनरुत्थान का परिस्थिति आप उसके अंतिम में देख पाइएगा এবং আপনাকে ঊর্ধ্বে তোলা হবে और आपको ऊंचाई में उठाया जाएगा ঊর্ধ্বে তোলার আমি এই লাস্ট পয়েন্টটা কমপ্লিট করিনি প্রভু যিশুকে ফিলিপিও তার 2 অধ্যায় 5 থেকে 11তে আমরা দেখতে পাই প্রভু যিশুকে বলা হয়েছে পিতা ঈশ্বর বলছে কি কারণ তুমি ক্রুশীয় মৃত্যু অবধি বাধ্য ছিলে তার জন্য পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশুকে সেই নাম দিয়েছে যে সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে और यहाँ पे फिलिपियो 2 में लिखा है कि यीशु मसीह को पिता परमेश्वर बोल रहा है कि तुम क्रूस के मृत्यु तक भी उसको सहे इसीलिए उनको ऐसा नाम दिया गया जो नाम सब नामों से ऊंचा है এই কারণে না কি উনি ঈশ্বরের পুত্র বলে ওনাকে অটোমেটিক্যালি দিয়ে দেওয়া হয়েছে इस कारण नहीं कि वो परमेश्वर के पुत्र थे इसीलिए उनको मिल गया ও তুমি অনেক হ্যান্ডসাম বলে তোমাকে দিয়ে দেব और तुम बहुत अच्छे दिखते हो इसलिए तुमको दे दूंगा তুমি খুব ভালো গাও বলে তোমাকে সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে নাম দিয়ে দেব तुम बहुत अच्छा गाते हो इसलिए सब नामों से ऊंचा तुमको नाम दे খুব दूंगा ভালো প্রচার করো তাই বলে দিয়ে দেব बहुत अच्छा प्रचार करते हो इसलिए तुम्हें दे दूंगा খুব ভালো মিরাকল করেছো তার জন্য দিয়ে দেব बहुत अच्छा आश्चर्य काम किए हो इसलिए तुम्हें दे दूंगा না বাক্য বলছে বিকজ কারণ তুমি মৃত্যু অবধি ওই সাফারিংটা তুমি নিয়েছো তুমি পিতা ঈশ্বরকে বলেছো কিনা পিতা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক তার জন্য তোমার নাম প্রভু যিশু তোমার নাম সমস্ত নামের ঊর্ধ্বে আমি করব পিতা ঈশ্বর বলছেন तुम मृत्यु तक उस क्रूज को लिए हो इसलिए तुम्हें सब नामों से ऊंचा नाम दिया जा रहा है এই তিনটে ব্লেসিং আজকে আমাদের হতে পারে ये 3 जो आशीष है ये हमारा हो सकता है আর একটা লাস্ট কথা বলে আজকে সত্যি এটা লাস্টের লাস্ট और एक अंतिम बात बोल के मैं आज खत्म करूंगी আমাদের লাইফ যেদিন আমরা প্রভুকে গ্রহণ করেছি আই এম শিওর আপনি প্রার্থনাতে এটা নিশ্চয়ই বলেছিলেন প্রভু আমার লাইফ আমি তোমাকে সমর্পিত করছি করেছেন কিনা কতজন বলেছেন এই প্রার্থনা जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण किया और आप बोले थे कि प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में दे रहा हूँ ওপরে অনেকজন আপনারা আই ডোন্ট নো পেছনে আওয়াজ যায় কিনা আপনারা হার্ডলি কোনো রেসপন্স দেন করেছেন কখনো এই প্রার্থনা কি প্রভু আমি তোমার লাইফ নিজের লাইফকে তোমার কাছে সারেন্ডার করছি সমর্পিত করছি করেছেন ওপরে হ্যালো कभी ऐसा प्रार्थना ইয়েস সরি कभी ऐसा प्रार्थना किया है कि मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ করেছি রাইট এবার যখন একটা সমর্পিত জীবন এবার আমি স্মৃতি ভাবিকে এটা দিয়েছি ভাবি এটা নাও হ্যাঁ যেটা করতে চাও করো এটার সাথে और मैं स्मृति भाभी को ये दी हूँ और बोली हूँ जो करना चाहते आप कीजिए তুমি এটাকে খুলে সব জল ফেলে দিতে চাও ওটাও করতে পারো मैं इसको खोल के सारा पानी को गिरा देना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो প্লাস্টিকটাকে একদম কুচড়ে দিতে চাও ওটাও করতে পারো प्लास्टिक को मचोड़ देना चाहते हो ये भी कर सकती हैं কালার করে দিতে চাও ওটাও করতে পারো कलर कर देना चाहते हो वो भी कर सकती हैं যা চাইছো তুমি করতে পারো ভাবি जो चाहते हो कर सकती हो भाभी কিন্তু যখন ভাবি করতে চাইছে করেছি আমি দিয়েছি पर जब भाभी करना चाहती है मैं उन्हें दी हूँ তখন আমি অ্যালাউ করছি না तब मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ আমি দিচ্ছি না 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 হবে না ভাবি আমি দিয়েছি বলে তুমি
সত্যি করবে আপনি? और मैं बोलूंगी कि मैं आपको दी हूँ इसलिए सही में आप कर दीजिए। আরে मैं तो ऐसे ही बोला था करने के लिए। मैं तो मतलब मैं ऐसे ही आपको दी थी करने के তুমি लिए। সত্যি করতে শুরু, তুমি সত্যি জল খালি করতে শুরু করে দিলে। आप सही में पानी को खाली करना स्टार्ट कर दी। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরের সাথে এমনি করি, हम लोग बहुत समय परमेश्वर के साथ ऐसा बोलते हैं। সমর্পিত জীবন দিয়েছি, কিন্তু যখন টাইমটা আসছে ঈশ্বর বলছে এবার ক্রুসের সিজনটা ঢুকছে ভাই, তৈয়ার রহো। हम लोग समर्पित जीवन दिए हैं परमेश्वर को, और जब क्रूज का समय आ रहा है तब हम लोग बोलते हैं परमेश्वर को। তখন আমরা বলি জোনার মতো, হবে না, আমি শর্টকাট মারবো, প্রভু পারবো না, অত কষ্ট নিতে পারবো না আমি। और तब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु नहीं होगा, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकती। তুমি ঠিক করে দাও, বড় একটা মিরাকল করো প্লিজ, ঠিক করে দাও, আমি আর এই এতগুলো রাত আমি বিনা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারছি না। और हम लोग तब बोलते हैं प्रभु आप एक मिरेकल कर दीजिए और ठीक कर दीजिए, मैं इतना रात नहीं सो के अब नहीं बिता सकती। আজকে কি আমাদের রেসপন্স কেমন আছে? आज हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরের বাক্য, কেন ঈশ্বর আমাদেরকে অ্যালাউ করেছেন কি ওনার বাক্য প্রিচ হবে, আমরা শুনবো, আমরা ইন্সপিরেশন পাবো, আমরা মোটিভেটেড হব। और परमेश्वर का वचन हमें क्यों मिला है कि हम लोग इसको सुनेंगे और इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होके जाएंगे। এটা ওনার ইচ্ছা কি যদি শদ্রক মেশক অবেদনগো এমনি প্রার্থনা করতে পারে, और ये उनका इच्छा है कि अगर सदरक मेसक और अबेदनगो ऐसा प्रार्थना कर सकता है, তাহলে কলকাতা চিংড়িঘাটার আগাপে ফেলোশিপে বসে এক একজন ব্যক্তিও আমরা করতে পারি এমন तब প্রার্থনা। कोलकाता का चिंगरी घाटा का अगापे फेलोशिप में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ऐसा प्रार्थना कर হয়তো আমার নাম বাইবেলে লেখা হবে না, हो सकता है मेरा नाम बाइबल में नहीं लिखा होगा, কিন্তু জীবন পুস্তকে আমার নাম লেখা হবে। पर जीवन पुस्तक में मेरा नाम लिखा আমার পুরস্কার আমার ঈশ্বর দেবেন আমাকে। मेरा जो पुरस्कार है वो परमेश्वर देंगे। আজকে যে কেউ আপনি ফিল করছেন কি প্রভু আমাকে একটা সিজনে নিয়ে যাচ্ছেন ক্রুশ ওঠানোর জন্য, और जो कोई भी आज ऐसा सोच रहे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे लेके जा रहे ऐसे एक ऋतु में क्रूस उठाने के लिए, আর মনে রাখবেন এটা একটা ঈশ্বরের পূর্ব নিশ্চিত প্ল্যান। और याद रखिएगा ये एक ठहराई हुई योजना है। আজকে যেই হট করে ঝড়টা ঢুকেছে না, এটা হট করে আসেনি, লেট মি টেল ইউ। आज जो अचानक से ये तूफान आया ना, ये अचानक नहीं आया। ঈশ্বরের ডেলিভারেট প্ল্যান আছে, ঈশ্বরের বাক্য বলে যা কিছু হয় योजना है ভাই। और परमेश्वर का एक सोचा समझा हुआ योजना है इसके पीछे। আজকে কি আপনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ওনার পূর্ব জ্ঞানের যে পরিকল্পনা উনি করেছেন ওটাকে কি আপনি চুজ করবেন? आज क्या आप परमेश्वर का वो जो पूर्व ज्ञान में किया हुआ योजना उसको आप पकड़े रहेंगे? হঠাৎ করে কোনো বিমারি, হঠাৎ করে কোনো রোগ যেটা আপনার লাইফে ঢুকেছে, যেটা আপনি এক্সপেক্ট করেননি আর চিন্তা করছেন এটা তো যিশুতে থাকাতে হওয়া উচিত না। हो सकता है कोई बीमारी या रोग आपके जीवन में आया है और आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह में रहने के बाद तो ऐसा नहीं होना चाहिए। প্রভু দাও আরোগ্যতা, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। परमेश्वर उसमें छुटकारा दीजिए पर आपकी मर्जी पूरी हो। যদিও আমি আরোগ্যতা না পাই তাও আমি মণ্ডলীতে আসা ছাড়বো না। अगर मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं भी मिला तब भी मैं मंडली आना नहीं छोड़ूंगी। অনেক দিন দিয়ে আমার ফাইন্যান্সিয়াল কোনো লোন আছে, যদিও আমি সেটা থেকে বেরোতে পারছি না, তাও আমি তোমার গৃহেতে তোমাকে আরাধনা করতে ছাড়বো না। अगर मेरा कोई आर्थिक रीति में कोई लोन है और मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूँ तब भी मैं आपका आराधना करना नहीं छोड़ूंगी। হয়তো কোনো একটা রিলেশনশিপ, আজকে আমরা ইউথরা অনেকজন আছি, কোনো একটা রিলেশনশিপ ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে কাট অফ করতে চান। हो सकता है कोई एक रिश्ता जो यूथ लोग हैं उन आपके जीवन से परमेश्वर उसको हटाना चाहते हैं, কিন্তু আমরা যেতে দিচ্ছি না, पर हम लोग उसको जाने नहीं दे रहे हैं, ধরে আছি, पकड़े हुए हैं, ছাড়ছি না। नहीं छोड़ रहे हैं। হয়তো আপনার জন্য এটা মনে হতে পারে এটা আমার জন্য ক্রুশ, और हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे लिए क्रूस है। হয়তো একটা অবিশ্বাসীর সাথে আমার রিলেশন আছে, আমি জানি কি সেটা বিবাহ হতে গেলে আমার বিপদ আছে। हो सकता है एक अविश्वासी के साथ आपका रिश्ता है और मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता होने के बाद मेरा विपत्ति आगे है, ঈশ্বর চাইছেন আমি ওখান থেকে বেরোবো, আর সেটা আমার জন্য ক্রুশ। और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं वहां से निकलूं और ये मेरे जीवन के लिए क्रूस है। যদি আজকে জওয়ান जितने हैं, हम लोग यूथ लोग जितने हैं, যত আমরা যুবক যুবতীরা আছি, যদি আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আমার ক্রুশটাকে বহন করে যিশুর দিকে, প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ, ওই গার্লফ্রেন্ডটাকে আমাকে ছাড়তে হচ্ছে, ওই বয়ফ্রেন্ডটাকে ছাড়তে হচ্ছে, আমি ছাড়বো, কষ্ট হচ্ছে ছাড়বো, কিছুদিন ডিপ্রেশনে থাকবো ছাড়বো, কিন্তু যেই তোমার দিকে মুড়বো, তোমার দিকে যখন তোমাকে বলবো প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, সেটা পুনরুত্থানে এন্ড আপ হবে। ঈশ্বর আমাকে এমন একটা গডলি পার্টনার দেবে যার সাথে লাইফ আমার এখান থেকে সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে। আমেন। यूथ रिसीव दिस, जो लोग सुन रहे हो, आई एम लुकिंग एट यू, हाँ, रिसीव दिस।
अगर प्रभु बोल रहे कट ऑफ करने, कट इट ऑफ, कट इट ऑफ। चूज द क्रॉस, यीशु मसीह के क्रूस को चूज करो। यू विल सी अबंडेंट ब्लेसिंग जो शायद उस चीज में रहकर तुमको नहीं मिलता कभी। ओके आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। আমরা প্রার্থনায় যাব এই মুহূর্তে। যে কোনো ক্রুশের সিজন, যে কোনো ক্রুশ আপনি আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে। और हम लोग अभी प्रार्थना में जाएंगे। जो कोई भी क्रूस आप अपने सामने देख पा रहे अभी, আসুন এই মুহূর্তে আমরা প্রভু যিশুকে বলবো, প্রভু আমি তোমার ক্রুশকে উঠাতে রাজি আছি। और आइए अभी हम लोग परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मैं आपके क्रूस को उठाना चाहता हूँ। আপনার চয়েস এবং আপনার ডিসিশন অনেক বেশি ম্যাটার করে। आपका चॉइस और आपका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। আপনি যদি আজকে হ্যাঁ বলছেন ঈশ্বরকে, ঈশ্বর ওই হ্যাঁটাকে অনার করবেন। आज अगर आप हाँ बोल रहे हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसको सम्मान करेंगे। যদি না বলবেন ঈশ্বর জোর করবেন না নিশ্চয়ই। और अगर ना बोले तो परमेश्वर आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। জোনার মতো আপনাকে ঘুরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন, योना की तरह आपको घुमा फिरा के लाने का कोशिश करेंगे। বাট কিন্তু মাঝখানের ব্লেসিংটা আপনি হারাবেন। पर बीच में जो आशीष है उसको आप खो देंगे। আসুন এই মুহূর্তে আমরা সবাই নিজেদের চোখকে বন্ধ করি। আই ডোন্ট নো কার কোন পার্সোনাল ক্রুশকে আপনি বহন করছেন, আই ডোন্ট নো, আর আমি জানতেও চাই না। मुझे नहीं पता आप कौन सा पर्सनल क्रूज को आज लेके चल रहे हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, পবিত্র আত্মা দেখছেন। पर परमेश्वर जानते हैं, पवित्र आत्मा देख रहे हैं। ঈশ্বরের সেট ব্লুপ্রিন্ট আপনার জীবনে যেন পূর্ণ হতে পারুক। परमेश्वर का निर्धारित रूपरेखा आपके जीवन में पूरा हो जाए। ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা আপনার জীবনে পূর্ণ হোক। परमेश्वर का ठहराई हुई योजना आपके जीवन में पूरा हो। लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। लिए हाथों में हाथ, लिए हाथों में हाथ, यीशु को कहिए हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठाकर चलेंगे, क्रूस उठा के चलेंगे। लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। আসুন নিজেদের মুখকে খুলে এই মুহূর্তে আমরা অঙ্গীকার করি, স্বীকার করি, যদি আপনি মনে করছেন আজকে নিজের ক্রুশকে আপনি প্রভু যিশুর সাথে হাত মিলাকর আপনি সেই ক্রুশকে বহন করতে চান, আজকে ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করুন, স্বীকার করুন, মুখকে খুলুন। পিতা ঈশ্বর, আমি তোমার ক্রুশকে নিতে রাজি আছি। যেই সিজনে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ সেই সিজনকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য আমি রাজি আছি প্রভু। যে ক্রুশকে প্রভু যেটা আমি হয়তো যেটা আমি ডিজার্ভ করি না, সেটা যেটা উঠাতে হচ্ছে আমি সেটা করার জন্য রাজি আছি পিতা, আমি রাজি আছি প্রভু। ও প্রভু, আমি কমপ্লেনিং স্পিরিট নিয়ে থাকতে চাই না। আমি প্রভু এই সিজনের মধ্যে তোমার মহিমাকে দেখতে চাই, তোমার ইচ্ছাকে দেখতে চাই, তোমার ইচ্ছাকে আগে রাখতে চাই প্রভু। ও হালেলুয়া, ও হালেলুয়া। পিতা ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করি, তোমাকে গৌরব দিই, কারণ তুমি সেটার যোগ্য, তুমি গৌরবের যোগ্য। আর যখন প্রভু এই মহিমা আমার জীবন থেকে একটা জীবিত প্রভু বেদী স্বরূপ প্রভু আমার জীবন থেকে সেই বলিদানের ইনসেন্স তুমি পাও, সেটা আমার জন্য ওয়ার্থ ইট প্রভু। আমার লাইফ তখন ওয়ার্থ ইট হয়ে যায় পিতা ঈশ্বর। প্রভু, আমরা এই সিজনকে অ্যাকসেপ্ট করি প্রভু। আমরা এই ক্রুশকে যেটা আমাদের জীবনে প্রভু তুমি দিয়েছো, যেটা অনবার্য প্রভু, আমরা চাই পিতা ঈশ্বর, আমরা চাই লর্ড, উই অ্যাকসেপ্টেড ফাদার, উই অ্যাকসেপ্টেড প্রভু। আমরা এটাকে রিসিভ করি পিতা। আমার ইচ্ছা না, আমার কষ্ট হবে, ইয়েস, কিন্তু আমার ইচ্ছা না। আমার বিপদ আসবে, ইয়েস, কিন্তু আমার ইচ্ছা না। আমাকে হয়তো অনেক কাঁদতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ইচ্ছা না প্রভু। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক পিতা ঈশ্বর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। মণ্ডলী ঘোষণা করুন, ও
অঙ্গীকার করুন, স্বীকার করুন, ঈশ্বরকে বলুন প্রভু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, আমার না কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। ও हालेलुया। लिए हाथों में हार हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा के चलेंगे। लिए हाथों में हार यीशु मसीह के साथ, जो पुनरुत्थान का राजा है, अपना क्रूस उठा के चले। दर्द हो फिर भी लिए हाथों में हाथ, हम यीशु के साथ अपना Yes, ले चलेंगे। जो कष्ट हो उसमें भी लिए हाथों में हाथ, हम यीशु के साथ, हाँ यीशु अपना क्रूस उठा के चलेंगे। आखिरी बार गाएं। लिए हाथों में हाथ हम यीशु के साथ अपना क्रूस उठा कर ले चलेंगे। आखिरी बार गाएं। लिए हाथों में हाथ अपने यीशु के साथ Yes. अपना क्रूस उठा के चलेंगे, अपना क्रूस उठा के चलेंगे। यीशु अपना क्रूस उठा के चलेंगे। और आखिरी बार गाए, अपना क्रूस उठा के चलेंगे। हालेलुया। প্রভু আপনি हमारे आवाज़ों को सुना है, আমাদের অঙ্গীকার তুমি শুনেছো এবং সেটা তুমি সম্মানার্থ করেছো প্রভু। আমার অঙ্গীকার ব্যর্থ যায়নি পিতা, তুমি আমার আওয়াজকে শুনেছো এই মুহূর্তে এবং সেই অনুসারে আমার জীবনে এখন সেই সিজনে আমি ঢুকবো প্রভু। লর্ড আই এম রেডি, আমরা রেডি আছি প্রভু। আর যেখানে আমরা দুর্বল, পবিত্র আত্মা ধন্যবাদ কি তুমি আমার জন্য আছো। থ্যাংক ইউ লর্ড। সমস্ত গৌরব মহিমা তোমাকে দিয়ে প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমারই নামেতে চাই এবং মণ্ডলী বলুক আমেন, আমেন, আমেন। আমরা যেটা ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেছি, নাও বি রেডি। এমন সিজন আসবে যেখানে আপনার মনে হবে এই কত ভালো যাচ্ছিল, হট করে কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেটা হয়তো আসতে চলেছে। মণ্ডলী আমরা যেন তৈরি থাকি। ঈশ্বর আমাদের সাথে আছেন এবং ঈশ্বর আমাদের পুনরুত্থানের ঈশ্বর, উনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আমেন, আমেন। ধন্যবাদ। ঈশ্বরের বাক্যের জন্য আমরা একবার জোরে হাত দিতে পারি। ঈশ্বর আমাদেরকে অনেক আশীর্বাদ করেছে তার বাক্যের দ্বারা। আসুন আমরা আজকে আমাদের যে দশমাংশ এবং উপহারের জন্য আজ তার মধ্যে থেকে আমরা কিছু শিখি। সো আমরা যারা আজকের যে আমাদের সভা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউথরা করছে, ঠিক আছে? ইউথরা আজকে তারা স্টার্ট করেছে, ইউথরা ওয়ার্শিপ করেছে, আমাদের ইউথ বোন ডিলেনি সে বাক্য দিয়েছে। আমি ইউথ, সো আমরা আজকে পুরো ইউথদের। সো আজকে স্পেশালি আমি ইউথদের জন্য বলছি যে আমরা জানি একটা রাইড আছে মাউন্টেন ডিউ, যেটা বলে কি ডরকে আগে জিত হে। সো এরকম আমরা অনেক মুভিতে দেখি যে যেখানে ডেয়ার দেখানো হয়, যেখানে সাহসিকতা দেখানো হয়, যে ইউথরা স্পেশালি ডেয়ার করে। আমরা অনেক সময় ডেয়ার করি অনেক ভালো ভালো জিনিস। অনেক সময় আমরা ছোটোবেলায় চকলেট বাজি ফাতাম হাতে নিয়ে, অনেকে ট্রাই করেছে না, ডেয়ার দেখেছি। তারপর অনেকে আমরা দেখি টিভিতে দেখতে পারলে যে বাইক নিয়ে যাচ্ছে আর ডেয়ার দেখাচ্ছে, প্রচুর ডেয়ার দেখানো হয়। যে ডেয়ারের পরে কি হয় যে একটা যদি জিত পাওয়া যায়, কি ডরকে আগে জিত হে। কিন্তু আমরা যারা একটা বিষয় বাইবেলে বলছে যে আমরা অনেকে এই ডেয়ারটা করি, আর এই ডেয়ারটার পরিণাম কিন্তু ভালো নয়। এই ডেয়ারটা করলে ডরকে আগে জিত না, কিন্তু অভিশাপ আছে। আর এটা আমরা দেখি মালাকি তার 3 অধ্যায়। ওকে, আমি পড়ে দিচ্ছি যেখানটা বলছে মালাকি তার 3 অধ্যায় 7 এবং 8 পদ।
তোমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই তোমরা আমার আদেশ থেকে বিপদে গিয়েছো এবং সেগুলি পালন করনি। আমার কাছে ফিরে এসো এবং আমিও তোমাদের কাছে ফিরে যাব, সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু বলেন। কিন্তু তোমরা বলো, আমরা কিভাবে ফিরব? 8 পদ বলছে, মরণশীল মানুষ কি কখনো ঈশ্বরকে ঠকাতে পারে? তবুও তোমরা আমাকে ঠকাও। কিন্তু তোমরা জিজ্ঞেস করো, আমরা কিভাবে তোমাকে ঠকাচ্ছি? তো এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে দশমাংশে ও উপহারে। তো মানে আমরা যখন আমাদের দশমাংশকে বা উপহারকে আমরা ঈশ্বরের গৃহেতে নিয়ে আনি না, আমরা কি করছি? ঠকাচ্ছি। ইংলিশে যদি আপনারা ওয়ার্ডটা দেখেন, ইংলিশে বলছে কি রব করি, মানে আমরা চুরি করি। তার মানে হচ্ছে আপনারা অনেক বড় ডেয়ারের কাজ করছেন, ঈশ্বরকে ঠকানো। যদি যারা ঠকাচ্ছে, আমি জানি অনেকে এখানটায় আছে যারা বিশ্বস্ত সহকারে ঈশ্বরের গৃহেতে দশমাংশ উপহারকে আনেন, কিন্তু আমি আজকে ইউথদের জন্য স্পেশালি বলতে চাই যে ইউথরা কী হয়, বড়রা কাজ করছে, তারা তাদের স্যালারি থেকে দশমাংশ দেয়, উপহার আনে। কিন্তু যখন আমরা পকেট মানি পাই ইউথরা, আমরা কী করি? আমাদের পয়সাকে আমরা নিজেদের জামা প্যান্ট, মোবাইলের রিচার্জ সব কিছু খরচা করি, কিন্তু আমরা আমাদের দশমাংশকে দিই না। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য শেখাচ্ছে আমাদেরকে যদি আমরা ঈশ্বরের দশমাংশকে বা উপহারকে আমরা আনছি না, তার মানে আমরা কি করছি? ডেয়ার করছি। আর যেই ডেয়ারটার শাস্তি কিন্তু খুব খারাপ। তারপরে 9 পদ বলছে, তোমরা অভিশাপের মধ্যে আছো তোমার সমস্ত জাতি, কারণ তোমরা আমাকে ঠকাচ্ছ। মানে যখন আমরা ঈশ্বরকে ঠকাই বা যখন আমরা এই ডেয়ারটা করি, এই সাহসিকতাটাকে দেখাই, যেটা সত্যি খারাপ, তার মানে আমরা কি করছি? আমাদের জীবনে অভিশাপকে ওয়েলকাম করছি। তো যারা এই কাজটা করি তার জন্য আমরা বুঝতে পারবো যে আজকে ঈশ্বরের বাক্য বলছে যখন আমরা দশমাংশকে বা উপহারকে আমরা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্তভাবে আনি না, আমরা কি করি? অভিশাপকে নিজের জীবনে ওয়েলকাম করছি। কিন্তু এখানে দাঁড়ান, আশীর্বাদ আছে। যেখানটা 2 কোরিন্থীয় তার 9 অধ্যায় 6 থেকে 8 পদ বলছে এই কথা স্মরণে রেখো যে অল্প পরিমাণে বীজ বনে সে অল্প পরিমাণেই ফসল কাটবে, এবং যে বহুল পরিমাণে বীজ বনে সে বহুল ফসল কাটবে। সো এইখানে ঈশ্বর আমাকে শেখাচ্ছে কি যখন আমরা ঈশ্বরকে বেশি দিই, ঠিক আছে, আমি বলবো এর পিছনে, মানে যখন আমি শেষ করবো তখন আমি বলবো কেন আমি বলছি বেশির কথা। অনেকে এটাকে বলে প্রসপেরিটি প্রিচিং, যে আমরা ঈশ্বরকে দেবো তাহলে ঈশ্বর দেবে। বাট কেন এখানে এটা আমি দেখবো আমরা কি বল। যখন আমরা ঈশ্বরকে বেশি দিই আর ঈশ্বর আমাদেরকে কি করে? বেশি দেয়। তো ইউথরা যারা আমরা নিজের রিচার্জের টাকার জন্য অনেক সময় বাবা মাকে বলি, ইউথরা যারা আমাদের জামা প্যান্ট কেনার জন্য আমরা অনেক সময় বলি কি আমাদের টাকা কম পড়ে যাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরকে বেশি দিই না। ঈশ্বরের বাক্য বলছে যে বেশি পরিমাণে বীজ বনে সে বেশি পরিমাণে ফসল কাটবে। আর তারপরে কি বলছে কি 7 পদ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনে যা দেওয়ার সংকল্প করেছে তার তাই দেওয়া উচিত, অনিচ্ছিক রূপে বা বাধ্যকতা বলে নয়, কারণ ঈশ্বর হস্তফুল্ল দাতাকে ভালোবাসেন। ঈশ্বর কাদেরকে ভালোবাসেন? যারা উদার মনে দেয়, যাদের হৃদয় থেকে দেয়। আপনি কি ব্যথা পেয়ে দিচ্ছেন, মানে আমাকে দিতে হয় বলে আপনি নিয়ম মেনে দিচ্ছেন? না, আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য শেখাচ্ছে যখন আমরা আমাদের হৃদয় থেকে দিই ঈশ্বরকে, যখন হয়। এবার ইউথদের ব্যাপারে গ্রেসি বলছিল যে আমরা প্রেম করি অনেকে, তাই তো? যখন আমরা প্রেম করি আমাদের প্রেমিকার জন্য আমরা কী করি, বা প্রেমিকের জন্য আমরা কী করি? অনেক ভালো ভালো গিফট কিনতে চাই, আমরা অনেক কিছু দিই, কিন্তু আমরা আবার মুখে বলি যে ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের সবথেকে বড় প্রেমিক, বা ঈশ্বর হচ্ছে আমার জন্য সবথেকে বড় প্রায়োরিটি। তো ঈশ্বরকে যখন আমরা বেশি দিই বা যখন আমরা মন থেকে দিই, এর মানে হচ্ছে যে আমাদের জীবনের প্রায়োরিটি কে আছে, আমাদের জীবনের প্রধান স্থান আমরা কাকে রেখেছি। তো যদি আমরা বলছি মুখে যে ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের সেই উত্তম প্রেমিক, তাহলে আমাদেরকে সেইভাবে ঈশ্বরকে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অ্যান্ড তারপরে লাস্ট পদ, তারপরে ওই পদে শেষ বলছে কি কারণ ঈশ্বর যারা উদারভাবে দেয়, যারা নিজের হৃদয় থেকে দেয়, তাদেরকে ঈশ্বর ভালোবাসেন। কীভাবে ভালোবাসেন ঈশ্বর? 8 পদ বলছে, আর ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অনুগ্রহে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ, যেন সকল বিষয় সব সময় সব ধরনের পর্যাপ্ত থাকায় তোমরা সব ধরনের সৎকর্মে উপচে পড়ো। মানে কি যারা বেশি দেয় ঈশ্বর তাদেরকে কম দেয়? ইউথরা বলবো যাদেরকে ঈশ্বর যারা বেশি দেয় তাদেরকে ঈশ্বর বেশি দেয়। কেন দেয়? কারণ যেই ব্যক্তিরা বেশি পায় বা যারা বেশি দেয় তাদের জন্য কি হচ্ছে কি যখন তারা পাচ্ছে তখন তারা ঈশ্বরের জন্য সেই টাকাটাকেও দিচ্ছে।
কি কাজে? ঈশ্বরের কাজে। তো আমরা অনেক সময় যদি বেশি পাই কি হয়, আমরা সেই টাকাটাকে নিজের কাছে রাখতে পারি, কিন্তু এখানে ঈশ্বর তাদেরকেই দেয়, কারণ ঈশ্বর জানে যে যাদেরকে আমি দেব তাদের হৃদয় হচ্ছে আমার জন্য, তাদের হৃদয় হচ্ছে আমার মিশনের কার্যের জন্য। তো অনেকে আমরা এখানে ঈশ্বরের মিশন সম্পর্কে শুনি, আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের পাস্টররা গেছে মিশন ট্রিপে, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা কতটা আমাদের দশমাংশে বা আমাদের উপহারে আমরা দিতে পেরেছি, আমরা কতটা করতে পেরেছি যে ঈশ্বরের কাজের জন্য যাচ্ছে বা আমরা তাদেরকে হেল্প করি? আমরা অনেক সময় করতে পারি না, কিন্তু ঈশ্বর শেখাচ্ছেন যদি আমরা দিতে শিখি, আমাদের মাইন্ডে থাকুক, আমাদের পারপাস হোক দেওয়া, যে আমি যখন দেব সেই টাকাটা সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের কাজেতে লাগবে। আমরা যখন দিই সেই টাকাটা ঈশ্বরের মিশনের কাজেতে লাগে। তাই জন্য ঈশ্বরের বাক্য মানে ঈশ্বর তাদেরকেই দিতে পছন্দ দেয় যারা হচ্ছে কিনা ঈশ্বরকে আরও বেশি করে দেয়। আমেন। এক জায়গায় আমেরিকাতে একবার সার্ভে করা হয়েছে, কি লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কি কত টাকা হলে তোমরা নিজেদের জীবনকে খুব সুন্দরভাবে লাইক চালাতে পারবে। তো যার কাছে ধরুন $1000 ছিল, বা আমরা যদি ইন্ডিয়ান টাকায় বলি যাদের কাছে 10,000 টাকা ছিল, নর্মাল বলছে, হ্যাঁ, তো তারা বলছে যদি আমার কাছে 50,000 টাকা হয় তাহলে হয়তো আমরা জীবনকে সুন্দরভাবে চালাতে পারবো। এবার যাদের কাছে ধরুন 1 লাখ টাকা আছে তারা বলছে যদি আমার কাছে 10 লাখ টাকা হয় তাহলে আমরা সুন্দরভাবে চালাতে পারবো। মানে কি যার কাছে 10,000ও আছে তার জন্য আরও 1 লাখ টাকা চাই, যার কাছে 10 লাখ আছে যার কাছে 1 লাখ আছে সে আরও 10 লাখকে চায়। কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমার কাছে যত আছে আমি ততটা দিয়ে ঈশ্বরকে দেব। আমাদের সবার এখানে আলাদা আলাদা রকমের আমরা স্যালারি পাই বা আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, কিন্তু আমরা যত পাই, আমার কাছে যত আছে আমরা সেই হিসেবে আমরা ঈশ্বরকে দেবো। আর যখন আপনি দেবেন আপনার হৃদয়ের সঙ্গে, ঈশ্বর আপনাকে ততটাই আশীর্বাদ করবে, কারণ ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন আপনাকে যাতে আপনি আরও ঈশ্বরের কাজের জন্য দেন। শুধু আমাদের পকেট ভর্তি করার জন্য, আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্সের জন্য দেয় না ঈশ্বর, ঈশ্বরের পারপাস আছে। ঈশ্বর যেমনি বোন গ্রেসি বললো যে যিশুকে পাঠিয়েছিলেন একটা পারপাস নিয়ে। তাই ঈশ্বর যখন আমরা দেখি আব্রাহামকে পারপাস ছিল ঈশ্বরের। আমরা একটা দাস আছে যার নাম হচ্ছে, যাকে বলা হয় অ্যাপোস্টল ফাদার, যার নাম হচ্ছে পলিকার্প, ঠিক আছে, যখন তাকে মারা হচ্ছে, তাকে যিশুর জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল, অ্যান্ড তাকে বলছে তুমি যদি যিশুকে ছাড়ো তাহলে তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো, মানে তুমি যদি যিশুকে অভিশাপ দাও, বাট যদি তুমি যিশুকে স্বীকার করো বা যিশুর প্রশংসা করো তাহলে তোমাকে জীবন্ত জ্বলে মরতে হবে। আর সে নিজেকে পুরোটাই ঈশ্বরকে দিয়েছিল, যে বলেছিল যে না আমি যিশুকে অস্বীকার করব না। সেরকম আমাদের যেমনি বোন শেখালো যে আমরা যতটা ঈশ্বরকে নিজের জীবনকে দেব ঈশ্বর তত বেশি আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে। সেরকম আমাদের পকেট থেকেও আমরা যতটা ঈশ্বরকে দেব ঈশ্বর তত বেশি আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে। বুঝতে পেরেছি আমরা? আর যদি চাইছেন আপনার আশীর্বাদ হতে, আপনাদের জীবনে যাতে আপনার অভাবে না থাকুন, তাহলে ঈশ্বরকে দিতে আরও শিখুন। কোথা থেকে? মন থেকে। আর আপনার মাথায় থাকা উচিত যে আমি কোন উদ্দেশ্যে দিচ্ছি। আপনার দেওয়া এটা না হোক আমি চার্চকে দিচ্ছি বা আমি কোনো লোকদের দিচ্ছি, বাট আপনার উদ্দেশ্য হোক যে আমি ঈশ্বরের কাজের জন্য দিচ্ছি। আমেন। আসুন আমরা, আমাদের কাছে কিউআর কোড আছে এবং আমাদের অফারিং খাম আছে, আমরা তার মধ্যে দশমাংশ এবং উপহারকে আমরা দিতে পারি। আসুন আমি প্রার্থনা করছি। ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের জীবন্ত পিতা, তোমার গৌরব করি আমরা যখন আমরা তোমার সম্মুখে এসেছি পিতা ঈশ্বর, এবং আমরা যা দশমাংশ এবং উপহারকে নিয়ে এসেছি আমি বিশ্বাস করি পিতা ঈশ্বর এখানে অনেকে আছে এবং তারা নিজের হৃদয়কে প্রিপেয়ার করেছে তোমাকে দেওয়ার জন্য পিতা। এবং পিতা তোমার বাক্য বলছে যে যারা তোমাকে দেয় তুমি তাদেরকে আরও দাও, যারা তোমাকে বেশি দেয় তুমি তাদেরকে আরও বেশি দাও পিতা। ও পিতা আমি প্রার্থনা করি আমাদের প্রত্যেককে সেই হৃদয় থেকে দেওয়ার মতো বিশ্বাসী বানাও পিতা। আমরা যাতে নেওয়ার জন্য না হই পিতা, কিন্তু আমরা যেন দানকারী হই পিতা, আমরা যেন দিতে পারি পিতা, আমরা যেন তোমার মিশনের কার্যকে আরও বৃদ্ধি করতে পারি পিতা। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে পিতা, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তুমি এই মনোভাবকে দাও যে আমরা যখন দিই যে আমরা সেটাকে মিশনের কার্যে ব্যবহার করি, আমরা সেটা দ্বারা ঈশ্বর তোমার কার্য করি, যাতে আরও অনেক লোক প্রভু তোমাকে জানতে পারে, যাতে আরও অনেক লোক তোমার গৃহেতে আসতে পারে পিতা ঈশ্বর। আজকে যেভাবে মিশন টিম গেছে পিতা তোমার মিশনের কার্যের জন্য, এবং সেটা তারা গিয়ে শিলিগুড়িতে, নেপালে এবং আরও অনেক জায়গায়, পুরুলিয়াতে গিয়ে তোমার তারা যখন গিয়ে প্রার্থনা করছে এবং সেইখানে অনেক বড় বড় কার্য হচ্ছে পিতা, এবং আমাদের দেওয়ার দ্বারা যেন পিতা আমরা সেই মিশন কার্যের পার্ট হতে পারি পিতা। তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করো। ধন্যবাদ দিয়ে আমরা যেই হৃদয় নিয়ে তোমাকে দিয়েছি পিতা তুমি তা গ্রহণ করো পিতা, এবং সেটাকে আরও মাল্টিপ্লাই করো। সমস্ত গৌরব মহিমা প্রশংসা তোমাকে দিয়ে এই প্রার্থনা যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। আমরা সবাই রিভাইভাল কনফারেন্স এসেছিলাম, আসিনি সবাই, কিন্তু যারা যারা এসেছি আমরা অনেক কিছু শিখেছি। আসুন আমরা সেইটার একটা ছোট্ট ভিডিও আমরা দেখি।
আপনি খ্রিস্টান হলে স্বর্গে যাবেন না, আপনি খ্রিস্টের অনুগামী হলে স্বর্গে যাবেন। আপনি খ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করলে স্বর্গে যাবেন। আপনি যে ক্ষেত্রতে থাকেন, যে পিনকোডে থাকেন, যে শহরে থাকেন, যখন ভগ্নতার দশায় আপনি আসবেন, ঈশ্বর আপনাকে ভরসা করতে শুরু করবে, পবিত্র আত্মা আপনাকে নির্ভর করতে শুরু করবে। আর তখন এক যাচনাকারী থেকে এক পরিবর্তনকারী শহরের উন্নতি আনার অধিকার আপনার ক্ষেত্রতে আপনাকে ঈশ্বর বরদান রূপে দেবে। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আজকের বুঝলাম যে আমি অসাধারণ। আর আরেকটা বিষয় হলো ঈশ্বর হচ্ছে দুটো জায়গায় থাকে, এক হচ্ছে আমাদের ভাঙা হৃদয় আর স্বর্গেতে থাকে। আমাদের মন যখন ভেঙে যায় তখন এবং ঈশ্বর আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আজকে জানলাম যে আমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আর প্রথমত, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমি হচ্ছে ঈশ্বরের একটা বেদি। আর যেটা হচ্ছে আমি যদি নিজেকে ভগ্ন করছি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আরও বেশি পাবো। আর আমি যদি নিজেকে ভগ্ন করছি, ঈশ্বরের প্রেমকে আরও বেশি দেখতে পাবো, ঈশ্বরের উন্নতিকে আমি আমার জীবনে দেখতে পাবো। हमारा परमेश्वर असाधारण है, हम उनका संतान है तो असाधारण, क्योंकि परमेश्वर हमारा माने आदि में थे, इसलिए जब हम लोग साधारण हैं और जब परमेश्वर हमारे साथ उनका वो जुट गया तो हम लोग भी असाधारण बन गए। जब परमेश्वर हमारा जीवन में असाधारण काम करते हैं तो हम लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। हमने सीखा है कि हमें कैसे टूटना है। जब तक हम नहीं टूटते हैं तब तक हम उतना परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम टूटते हैं और हमारी परिस्थिति और हमारे परिस्थितियों से परमेश्वर जब हमें बाहर निकलता है तो वो एक अलग अभिषेक, एक अलग सामर्थ्य से परमेश्वर हमें भरता है और हमें परमेश्वर तैयार करता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और बड़े बड़े कामों को कर सकें। तो सच में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद एंड सच में परमेश्वर की महिमा हो। প্রত্যেকেই হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি। আর যদি কখনো আমাদের জীবনে আমরা নিজেকে একা মনে করি বা আমাদের জীবনে মনে হচ্ছে আমরা পূর্ণ নই বা অনেক সময় খালি হয়ে যায়, আমরা ডিপ্রেশনে চলে যাই, আমরা মনে করি আমাদের পাশে কেউ নেই, তো তখন এটা আমাদের মনে করতে হবে যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু যিশু ঈশ্বর, তো আমাদের খালি জায়গাকে একমাত্র ঈশ্বরই ভরতে পারে। আমরা সেই অসাধারণ ঈশ্বরের অসাধারণ সন্ধান, তো কিন্তু আমাদের চরিত্র সেই ঈশ্বরের মতন চরিত্র হওয়া দরকার। আমরা যেন সব কিছু নিজেদের অন্যদের জন্য যেন বলিদান দিতে পারি। অনেক সময় আমরা চেয়ারের জন্য মারামারি করি, অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের গৃহেতে নিজেকে পবিত্রতায় দেখাই যে আমরা পবিত্র, কিন্তু অনেক সময় বাইরে যে আলাদা রূপ হয় ওটা যেন আমাদের না হয়। আর যেখানেই যাব যেন ঈশ্বরের চরিত্র আমাদের মধ্যে থাকে। আমাদেরকে প্রভু আজকে যে বাক্য দিলেন, একটি গাছ যেরকম সে ফল দেয় কিন্তু সে অনেক ইট পাথর খায় তবু কিন্তু গাছ ধরে যায় না, কিন্তু সেই গাছের ফল খুব সুস্বাদু, তবু সে আমাদেরকে ফল দিয়েই যায়, কিন্তু সেই গাছ আমাদের থেকে দূরে সরে যায় না। তো আপনি সেই গাছকে ফলো করুন এবং এই গাছের মতো হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি নর্মতা হন, ভগ্নতা হন, ঠিক আছে, তাহলে ওই গাছের মতো আপনি নিচু হয়ে থাকুন, তাহলে আপনি ঈশ্বরের আরও অনেক কাছে যেতে পারবেন, অনেক আশীর্বাদিত হতে পারবেন। ঈশ্বর দুটো জায়গাতে বাস করে, সেটা হচ্ছে একটা ঊর্ধ্বে স্বর্গে এবং আরেকটা হচ্ছে ভগ্ন হৃদয়। সো যেরকম একটা উদাহরণ হচ্ছে, যেরকম একটা গম যখন মারা যায় এবং ভেঙে যায় তার মধ্যে থেকে একটা নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। তো আজকে আমাদের জীবনকে আমরা যত ভাঙবো, মারবো এবং আরও সুন্দর করে ঈশ্বর আমাদেরকে তৈরি করবে। 4 वेदी होते हैं। पहला वेदी है जो कलवरी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। दूसरा वेदी है हमारा चर्च, हमारा कलीसिया। तीसरा वेदी है मैं, मेरा हृदय, और चौथा वेदी है हमारा घर, हमारा फैमिली। तो ये 4 वेदी के विषय आज हम सीखे। যখনই আমরা হাঁটু গাড়বো সেই জায়গায় ঈশ্বরের যিশুর বড় বড় কার্য হবে। আর যেই পরিবার পরিবর্তন হচ্ছে না সেই পরিবার অসাধারণভাবে পরিবর্তন হবে। মানুষের জীবনে 4টে বেদি আছে। প্রথমত ওই কালবেরি ক্রুশ, দ্বিতীয়ত আমাদের কুলপিঠ, তৃতীয় হচ্ছে আমাদের হৃদয়, আর চতুর্থ হচ্ছে আমাদের ঘর।
তো প্রথমত ঈশ্বর সত্য, উনি মিথ্যা নন এবং ঈশ্বরের প্রেম অতুলনীয়। এবং আমি আজকে শিখেছি যে কতটা ভগ্ন হলে ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করবে, আমার পরিবারে কাজ করবে, এবং আমার মধ্যে দিয়ে আমার এলাকা, আমার দেশের মধ্যে কাজ করবে। কিন্তু আমরা যদি ভগ্ন হই, আমাদের সব সময় ঈশ্বরের কাছে হাঁটুতে বসে ভগ্নতার প্রার্থনা করতে হবে, এবং তাহলেই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যকে বৃদ্ধি করতে পারবো। আমরা অনেক সময় অনেক ভুল করি, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের অসাধারণ সন্তান হব, আমাদের মধ্যে সেই ক্যাপাবিলিটি ঈশ্বর দিয়ে দেবে, সেটা স্বীকার করার আর ক্ষমা চাওয়ার। তখন আমরা অসাধারণ হয়ে যাব। আমরা অসাধারণ, আমার ঈশ্বর থাকে ঊর্ধ্বে স্বর্গে, এবং আমরা যখন ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আসব, তখন ঈশ্বর আমাকে গড়ে তুলবে। और जिस तरह से पास्टर साहब जी ने वचन दिया कि भजन 51 का 17 कि टूटे मन होकर के परमेश्वर के पास आना है, बस ये चीज़ बहुत अच्छा लगा पास्टर जी का कि हाँ जो भी है, चाहे राजा दाऊद ही क्यों ना हो, जब तक वो नहीं टूटा परमेश्वर के करीब वो और जा नहीं सका। इसलिए हम लोग को भी परमेश्वर के करीब टूटे हुए मन से जाना चाहिए, और ये हम इस सभा में सीखे। इसके लिए पास्टर जी को, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगापे चर्च को भी बहुत बहुत धन्यवाद। জয় যিশু। আরও একবার প্রত্যেককে জয় যিশু। ঈশ্বর আপনাদেরকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করুন, কারণ ঈশ্বরের গৃহে আপনারা এসেছেন। আমরা জানি যে সিনিয়র পাস্টার আজকে নেই, ইনফ্যাক্ট আজকে কোনো পাস্টারই এখানে উপস্থিত নেই, ওনারা নর্থ বেঙ্গলে রয়েছেন। অন্য ঈশ্বরের গৃহে আসেন, সেটা আজকে আপনারা ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।